بسم الله الرحمن الرحيم.
3 cases of dengue up to this time. That's March 24. So there is sporadic cases of dengue in different areas. Dengue. That was the first case which was under my care in Dhaka Medical College. We made the diagnosis of chikungunya. So you can see the number of viruses. I can talk about the history and others, but the thing is the time is short. So why these things are occurring? Why the ecological balance is lost? You know that there are so many regions. You are better to understand it, and you are also you have got the better knowledge about this thing. But patients, so I have to keep little idea about this viral resurgence, viral infection resurgence. So this is one of the important issues. So we need the virologists. They should come forward to address every single virus in this regard. That what to be done in our context. You know that in our country we cannot go for viral culture immediately. We cannot isolate the viruses. We have to go for indirect evidences of. So our virologists can take this role to initiate the process to improve the detection technique for these viral infections. This is very important. In the future, I dream of a center in Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University to keep a research cell for this viral isolation and investigation like CDC. I think Honorable Mr. Vice Chancellor, if he takes a role, he can arrange for this type of in our country. And I will expect that our teachers, the virologists, they will take part in more classes, and the more classes will be allotted, and we'll definitely look into the matter. And so far I understand in my college, my virologists are taking classes. Little. So we'll be trying for that. And I need a good proposal, good suggestion. Our Honorable President of the BMDC is here. We work together in the BMDC. So definitely to improve the curriculum is to be addressed. Honorable, our President of BMDC, he gives me the charge to do accordingly. As the Dean of the Faculty of Medicine, I do try to compare with his decisions regarding. He is the man. He is always trying to improve the situation, and to making sure. Already we are working in this regard to improve the curriculum of 2012. In our Dean office in Dhaka University, we have arranged two meetings. Curriculum. So I do believe that in the future we can address all those things, and inshallah with you we can find a better Bangladesh. We don't want this type of infectious diseases in Bangladesh. So a better research and understanding the virus is very important. And this type of meeting is definitely, this is the Congress where you have come. You will share your knowledge and you will make some propositions, and that those will be given to us. Inshallah, will be abiding by those. So I do believe that this program will be a success. I do hope and pray for that. Thank you very much, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum. অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক বক্তব্যের জন্য বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য আজকের অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, সভাপতি বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল ও বিভাগীয় প্রধান নিউনেটোলজি বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, স্যারকে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। Bismillahirrahmanirrahim. Today's chair of this first conference of virology, Professor Kaji Mamun. The chief guest is Honorable Vice Chancellor Professor Kanakkanti Borua, I think, who is on the run from the very early morning. Is attending one meeting to another meeting.
and now waiting to go to parliamentary committee, that is standing committee. So I know how difficult for him to be with us at this point of time. We have a special guest, Professor Khan Abul Kalam Azad, the principal of Dhaka Medical College, and at the same time, the Faculty of Medicine, both undergrad and postgrad of Dhaka University. The keynote speaker that everyone calls with deep respect, the father of virology, Professor Muhammad Nazrul Islam, ex-Vice Chancellor of this university, and the convener of the conference, Professor Saifullah Munshi, whom I like a lot because when he returned from abroad, I was there in a promotion board, if I remember, and he's taking the torch of the department right now. In front of me is the Dean of Pediatric Faculty, Professor Yaqub Zamal, the Registrar of the University, the Additional Registrar, senior teachers, and my very esteemed colleagues. It's my proud privilege to be present in the first ever conference. The reason being that there will be many more conferences in future, but this is the historical one. Now, when we go back and see that Professor Nazrul Islam, who came along as ever virologist in the country, and from there, from zygote, now you can call yourself 60 members society. Whether you will call yourself toddler or young adult, I'm not sure, but it's the reality that we have got 60 virologists, very professional, qualified virologists in our country. It's nice to know about this. Now, I was thinking that why I have been invited as a special guest. I know that as a president of BMDC nowadays, I have been called in many, but at the back of the mind, I realized what I heard from Professor Namoon, that regarding the hours of virology teaching in undergraduate medical education. It was 8 hours, now 12 hours, as you said right now. Now, think about a medical graduate, because few years ago, all of us were medical graduates, students. Of course, not me, I was about 36 years ago, a fifth year student. Now, question is that, how much load that we can give to an undergraduate student? Every subject, every discipline is demanding more time. But it is quite logical when I was talking to Saifullah Munshi that when virology was a part of microbiology, think about microbiology, with due regards to microbiology, the number of bacteria are countable and not increasing. But on the other hand, virology, it's not countable. You know why? It was there, but perhaps new and new viruses are being identified. So eventually, definitely, virology demands a major share of the total hours of microbiology. I am very proud being I was one of the Pro-Vice Chancellor in the past for 6 years. This university can boast of few departments, and one of that is definitely virology department, because it has been recognized one of the best center, and I like to echo with Professor Khan Abul Kalam Azad that why not the virology lab and the department of this of this university shouldn't become the best in the country, it should become one of the best in the region, and we can serve a better service to them. It's nice to see a nice gathering, and I eventually always love to see that the scientific deliberations, good quality scientific deliberations, which I'm pretty sure will be happening, and from there, I will end my deliberation with a very lovely proverb, Tanzanian proverb that I always tell in many places, but perhaps I could not actually share with you with the virologist. That is, in the health sector, if we want to reach to a target, if we walk alone, we can walk fast. But if we work together, we can walk far. So every discipline, come whatever may, the clinical or the practical, we work together, we can make a big dent in the improvement of health sector in this country. With this, thanking again the society for inviting me to say a few words before you. Thank you.
ধন্যবাদ স্যার আপনার সুন্দর গঠনমূলক বক্তব্যের জন্য। এখন আমি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি অধ্যাপক ডক্টর কনককান্তি বড়ুয়া স্যার, মাননীয় উপাচার্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়কে তার মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করার জন্য সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি। সোসাইটি অফ মেডিকেল ভাইরোলজিস্ট অফ বাংলাদেশের আজকে প্রথম জাতীয় সম্মেলন, এই সম্মেলনের সভাপতি প্রফেসর কাজী জুলফিকার মামুন এবং এখানে আরো উপস্থিত আছেন বিশেষ অতিথি হিসেবে প্রফেসর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ ডেন্টাল কাউন্সিল, এবং প্রফেসর খান আবুল কালাম আজাদ, Principal Dhaka Medical College এবং Dean of the Faculty of Medicine, Undergraduate and Postgraduate Medicine, Dhaka University, এবং keynote স্পিকার হিসেবে এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, ভাইরোলজি ডিপার্টমেন্টের প্রতিষ্ঠাতা, দিদেন আইপিজিএমএনআর এবং পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় চেয়ারম্যান এবং প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম স্যার, এবং কনভেনার হিসেবে উপস্থিত আছেন এই কনফারেন্সের প্রফেসর সাইফুল্লাহ মুন্সি, বিভাগীয় চেয়ারম্যান ভাইরোলজি ডিপার্টমেন্ট, এবং সম্মুখে উপস্থিত অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন, বিভাগীয় চেয়ারম্যান বৃন্দ এবং শিক্ষক বৃন্দ এবং পার্টিসিপেন্টস বৃন্দ, আপনাদের সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং সুপ্রভাত। ভাইরোলজি সাবজেক্টের গুরুত্ব সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলার নাই, অনেক বক্তা বলে গেছেন। তবে আমি একটা জিনিস বলতে যাচ্ছি, যে সেটা হলো যে আমার আন্ডার গ্রাজুয়েট এডুকেশন এবং পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিকেল এডুকেশন উভয় ক্ষেত্রে আমার যে ম্যান পাওয়ার, শিক্ষকের প্রয়োজন বা পোস্ট গ্রাজুয়েট দক্ষ জনশক্তির প্রয়োজন, সেটা আমার কতটুকু আছে। সেখানে বক্তব্যে আমি শুনলাম যে 60 জন আমাদের কোয়ালিফাইড স্পেশালিস্ট আছে। আমার সারা দেশে এখন বিদ্যমান 115টি, তার মধ্যে 36টি সরকারি, বাকিগুলা হলো বেসরকারি। দেখা যাচ্ছে যে ভাইরোলজিস্ট ছাড়াই অনেক মেডিকেল কলেজ রান করছে, এবং সে সকল মেডিকেল কলেজে ভাইরোলজি কারা পড়াচ্ছে বা কারা শিখাচ্ছে অবশ্য আমার জানা নাই। তবে এইটুকু বলতে পারি যে যদি ডিপার্টমেন্ট বিভাগ খোলাও হয়, তাহলেও কিন্তু আমাদের কতগুলা নেচার আছে, যে আমার যেমন নিউরোসার্জারিতে বর্তমানে 160 জন নিউরোসার্জন আছে, এবং 160 জনের মধ্যে দেখা যাবে যে 120 জনই ঢাকা শহরে কনসেন্ট্রেট, একভাবে না একভাবে এনিওয়ে। পোস্টিং নিয়ে বরিশালে আছে, কিন্তু বরিশালে সে 2 দিন কি 3 দিন থেকে বাকি দিনগুলো ঢাকা শহরে। এবং ভাইরোলজির ক্ষেত্রে পোস্ট ক্রিয়েশন হইলেও, মানে যেহেতু পোস্ট ক্রিয়েশন হইলেও সকল মেডিকেল কলেজে সেভাবে সুষম বন্টন করে যে জিনিসটা আছে ম্যান পাওয়ারে, আমাদের এটাতে কোথাও নাই। যে কিছুদিন আগে, গত বছর দেড়েক আগে, হঠাৎ করে শুনলাম কি ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে 40 জন ওএসডি এন্ড গাইনি অবস্টেটিক্সে 40 জন শিক্ষককে এখান থেকে ওএসডি হিসেবে কর্মরত ছিলেন, ওদেরকে বাইরে পাঠানো হলো। সরওয়ার্ডিতে তো একই অবস্থা, 35 জনের মতো গাইনি ডিপার্টমেন্টের কথা বলতেছে। আমরা সবাই কিন্তু ঘুরে ফিরে সবার ইচ্ছা হলো ঢাকা শহরে চলে আসে। আমার যে ম্যান পাওয়ার তৈরি হচ্ছে আজকে এখানে দেখেন, আমি কালকে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ইন্টার্নিতে যে ইন্ডাকশন প্রোগ্রাম ছিল, সেখানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলাম। আমরা যখন ছাত্র ছিলাম 49 বছর আগে, তখন গ্যালারিতে সামনের 2টা বা 3টা বেঞ্চ ছিল মেয়েদের জন্য, আর সব ছাত্র। আর কালকে দেখি সামনে সব হলো মেয়ে, ছেলেরা স্কুজড হয়ে পাশে, এবং আউট অফ 161
56 স্টুডেন্টস আর 105 হলো লেডি স্টুডেন্টস, মানে লেডি ইন্টার্ন, হ্যাঁ ডবল, অলমোস্ট ডবল। আর এখানেও দেখি যে মহিলার সংখ্যা মনে হয় পুরুষের সংখ্যা ছিল বেশি। অবশ্যই অবশ্যই আমরা অ্যাপ্রিসিয়েট করি, কিন্তু আপনাদেরকে ওই বাইরে পাঠাতে গেলে তো বিপদ। সবাই আবার তদবির করে আবার কিন্তু ঢাকা শহরে, ঢাকা মেডিকেল কলেজে চলে আসে। এইটাই হলো বিপদ। এখন সরকারেরও বিপদ, কারণ আপনাদেরও এক একজনের যে জ্যাকেট ঠেলায় সবাই ত্রাহি অবস্থা থাকে। এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজেই অসন্তুষ্ট যে কিভাবে এতজন আছে গ্রামে, একজন গাইনোকোলজিস্টও নাই, উপজেলাতে নাই, উনিও পরে দেখা যাচ্ছে যে উনিও অসহায়। তো যাক, কিভাবে এজুকেশন সুষম বন্টন করা যায় সেটা আমাদের চিন্তা করে দেখতে হবে, এবং ম্যান পাওয়ার কিভাবে। আরেকটা যে ল্যাবের কথা বলা হলো, ডেফিনেটলি সেন্টার অফ এক্সেলেন্স হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা সেই ধরনের ল্যাব অবশ্যই থাকা উচিত, আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি। কিন্তু আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচারের যে অবস্থা বর্তমানে, তো আমরা ধীরে ধীরে আশা করি এখান থেকে উত্তরণ করতে পারবো, এবং সেই লক্ষ্যে আমরা একদিনে তো করা যাবে না, কিন্তু গ্রাজুয়ালি যাতে আমরা করতে পারি, আমি বিভাগীয় চেয়ারম্যানকে সবসময় আমাদেরকে হেমাত যেন করেন সেই অনুরোধ জানাচ্ছি। এবং শুভ হোক, সুন্দর হোক এবং সফল হোক, এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। আর আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। Thank you, sir. ওখানে অনেকটা বোম্বার্ডমেন্ট হয়েছে। এখন সম্মানিত অতিথিবৃন্দকে শুভেচ্ছা স্মারক প্রদান করবেন অধ্যাপক ডক্টর কাজী জুলফিকার মাহমুদ স্যার, সম্মানিত বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল ও বিভাগীয় প্রধান নিউরোলজি বিভাগ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্যারকে শুভেচ্ছা স্মারক প্রদান করবেন অধ্যাপক ডক্টর কাজী জুলফিকার মাহমুদ স্যার, সম্মানিত সভাপতি সোসাইটি অফ মেডিকেল বায়োলজিস্ট বাংলাদেশ। একটু সারার জন্য জোরে তালি। আমাদের এটা অনার্স সালের পাশাপাশি ডক্টর মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম স্যার ও সাবেক বিভাগীয় প্রধান বায়োলজি বিভাগ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ অনুরোধ জানাচ্ছি। জিনিসটা হলো কি, এক একটা সিচুয়েশন হয় যেরকম আমি বলি যে একটা সিচুয়েশন হলো যে সবাই জেনে গেল যে ব্যাকটেরিয়া দিয়ে অসুখ হয়, সে ব্যাকটেরিয়াটা দেখা যায় মাইক্রোস্কোপ দিয়ে, হ্যাঁ, সেটা কালচার করা যায়, আবার ফিল্টার করে ব্যাকটেরিয়াকে রিমুভ করা যায়, এত কিছু করা যায়, অনেক কিছু। এরকম হয়েছিল 1980-র দিকে। অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে আমরা প্রায় সমস্ত কাভার করছি, তখন এইডস এসে দিল ধাক্কা। এখন এরকম একটা সিচুয়েশনে দেখা যাচ্ছে যে একটা ইনফেকশন হয়েছে, ঘাট আমি দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু মাইক্রোস্কোপ দিয়ে কিছু দেখা যাচ্ছে না, কালচারে কিছুই গ্রো করছে না। আবার সেখান থেকে যদি ফ্লুইড নেই, ফিল্টার করে করলে আবার গ্রো করছে, আবার সেই ঘাট হচ্ছে। তার মানে এই যে আমরা মহা সন্তুষ্ট হলাম যে মাইক্রোস্কোপে দেখছি, তারপরে ফিল্টার করে বাদ দিচ্ছি, আবার গ্রো করাচ্ছি, একটাও কাজে করছে না। এমন একটা জিনিস আছে এর মধ্যে, সেটা কি? এইভাবে শুরু হলো যে এটা তো ব্যাকটেরিয়া না, এটা তো দেখাও যাচ্ছে না, ফিল্টার করেও কিছু করা যাচ্ছে না, কালচার করে গ্রোথ আসছে না, কি এটা? তখন
আস্তে আস্তে এরা দেখছে যে এটা এমন একটা জিনিস, এটাও আমাদের এফেক্ট করছে। তো প্রথমে কি ওরা করলো কি, যে ফুট অ্যান্ড মাউথ ডিজিজ দেখলো এই এই ঘটনা, কালচার করা যায় না, বাদ দেওয়া যায় না, হ্যাঁ, মাইক্রোস্কোপে দেখা যায় না। আবার এদিকে দেখা যাচ্ছে ফুট অ্যান্ড মাউথ ডিজিজ, তারপরে ইয়েলো ফিভারে সেই একই অবস্থা। আর আরেকটা দেখা গেল, সেটা একটু পরে 1916-17 দিকে, সেটা হলো এমন একটা ভাইরাস যেটা ব্যাকটেরিয়াকেই অ্যাটাক করে। তো এই 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 সিচুয়েশন গুলো হয়েছিল, তখনও এরকম মিটিং হয়েছিল, সবাই বসছিল, হ্যাঁ, বসে চিন্তা করছিল কি হলো। কিছুদিন সবাই উঠে পড়ে লাগলো কি জিনিসটা, তখন দেখা গেল যে এটা একটা জিনিস যেটা অবলিগেটরি ইন্ট্রাসেলুলার, আর এটা কোথাও তো গ্রো গ্রো করা যায় না, ওটা তো বলেছে। এটা একটা মাত্র নিউক্লিক অ্যাসিড আছে। নিউক্লিক অ্যাসিড সব অ্যানিমেলে কিন্তু দুটা, আরএনএ আর ডিএনএ। এই একটাতেই পাওয়া গেল যে নিউক্লিক অ্যাসিড একটা, এইটা। আর এটা খুব স্পেসিফিক, অর্থাৎ যেটা লাঙে গ্রো করে লাঙেই করে, অন্য জায়গায় যায় না, এই ধরনের স্পেসিফিসিটি আছে। এইগুলো দেখেন, এই যে ভাইরাস সম্বন্ধে অনেক জেনারেল ক্যারেক্টারিস্টিক অনেক আছে, আমরা এখন ওটা আলোচনা করব না। এখন আমাকে ডক্টর সাইফুল্লাহ বলেছে যে কি এটা স্পটলাইট। স্পটলাইট মানে হচ্ছে ওই যে নাচে না, ছেলেরা মেয়েরা নাচে, চারিদিকে অন্ধকার, লাইট মানে সেটা হলো স্পটলাইট, তাই না? তা আমাদের বাংলাদেশ তো আমরা খুব মানে গরিব দেশ, হেন দেশ, তেন দেশ। এখন অবশ্য বড় লোক বলছে সবাই, হ্যাঁ, এখন মিডল, হ্যাঁ। তো এখানে আগে কোভিয়া, কিন্তু আমাদের এখানে ভাইরাসের এখানে অনেক আগে থেকেই কাজ হচ্ছে। যেরকম দেখেন 1968-69-এ যখন স্মল পক্স ইরাডিকেশন, তখন বাংলাদেশে ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক হেলথের যে ভ্যাকসিন তৈরি হতো, সেটা ভ্যাকসিনটা ওয়ার্ল্ড ক্লাস। এটা কি আপনারা জানেন? ওয়ার্ল্ড ক্লাস। এই ভ্যাকসিনটা আমরা আমাদের ইউজ করার পরে এক্সপোর্ট করতাম সেই যুগে। এখন তো আমরা অনেক ওষুধ এক্সপোর্ট করি, আমরা অনেক উন্নত হয়েছি, সেই যুগেও এটা করতাম। তখন ভ্যারিওলা, স্মল পক্স ডায়াগনোস করতে পারতাম, কোয়ারিভ্যালেন্ট মেম্বার ইনঅকুলেট করে ফলোড বাই জেল ডিফিউশন করে আমরা ডায়াগনোস করতে পারতাম। এবং তার জন্য এটা দরকার পড়েছিল স্মল পক্স ইরাডিকেশনের জন্য, সেই ল্যাবরেটরি আমাদের ছিল। তারপরে যখন স্মল পক্স ইরাডিকেশন হয়ে গেল 1979-এ, আমি 69-এর কথা বলছি, 79 হলো, মাঝখানে অনেক ইতিহাস মনে হবে। আমরা প্রায় শেষ করেছিলাম স্মল পক্স। তারপরে মুক্তিযুদ্ধ হলো, আমাদের 1 কোটি লোক চলে গেল ইন্ডিয়াতে। ইন্ডিয়া কিন্তু ইন্ডিয়ার একটা মজা আছে, বিরাট দেশ, অনেক বড় বড় ডাক্তার, বুড়া ডাক্তার। একটা ডাক্তার আছে, তার বাপ ডাক্তার, তার বাপ ডাক্তার, তার বাপ ডাক্তার, 5 জেনারেশন ডাক্তার। আমাদেরও এখন 5 জেনারেশন ডাক্তার মধ্যে হচ্ছে। তো কিন্তু ওদের কতগুলো ডিফেক্ট ছিল, ওরা খুব লেথার্জি। আমি একটুবারই বলছি, আমরা প্রায় শেষ করে এনেছি 1969-এর দিকে, 70-র দিকে। তারপরে তো আপনারা জানেন কি ঘটনা ঘটেছে, 1 কোটি লোক গেল ইন্ডিয়াতে, এবং আমাদের দেশে তখন স্মল পক্স আবার ফ্ল্যাগ করলো। সেটাকে কন্ট্রোল করলে 1979-এ আমরা লাস্ট কেস পেলাম বাংলাদেশে স্মল পক্সে, লাস্ট কেস 1979। একটা মেয়ে, তার নাম ছিল, পরে বলবো,
আমরা হেপাটাইটিস এখন ওই ল্যাবরেটরিটা নাই, কারণ দরকার করছে না, তাই না? আইপিএইচে ছিল সেটা। হেপাটাইটিস বি সার্ফেস অ্যান্টিজেন টেস্ট করেছি 1978 আইপিজিএমআর এখানে আমরা করেছিলাম। প্রথমে করেন সিআইইওপি ইলেকট্রো অসমোফোরেসিস দিয়ে। তো নুরুল ইসলাম সাহেব ডিরেক্টর, উনি খুব পরিকল্পনা লোক ছিলেন। সব ব্লাড যেগুলো ট্রান্সফিউশন হচ্ছে সবগুলো টেস্ট করলাম, করে একটা বলি খারাপ, এক দুঃখের কথা, যে একটা কতগুলো টেস্ট করে পজিটিভ পেলাম, পেয়ে বললাম যে এই বোতলগুলো আপনারা, তো নুরুল ইসলাম সাহেব বললেন কয়টা পেলেন? আমি বললাম স্যার এতটা পেয়েছি। চলেন দেখবো, যেদিকে একটা বোতল কম। কি ব্যাপার? মানে ওটা তো কালকে তো দেওয়া হয়েছে 180 টাকার দাম, এগুলো কি ফেলে দেওয়া যায়? স্যার তো খুব রেগে গেলেন, মানে একটা পজিটিভ, এই জিনিসটা পজিটিভ, মানে তখন এই যে কনসেপশন যে একটা 180 টাকা বোতল, একটা ব্লাড, এই জিনিসটা পজিটিভ, যেটা কি হয়েছে ওটা দিয়ে দিচ্ছে। ওই একটা বোতলকে আমি বলে দিলাম এটা তখন যাই হোক, এটা একটা দুঃখের কথা। তারপরে করা হয়ে গেল, এইগুলো পজিটিভ হলে সেগুলো ডিস্ট্রয় করবে। তখন আমরা সিআইইওপি দিয়ে আমরা আমাদের ওখানে পেলাম ডোনারদের মধ্যে পজিটিভ। 1984 আমরা রিপোর্ট করেছি ওটা। পরে অনেক রকম টেস্ট আসছে, এখন তো ইলাইজা হয়। এখন এটা হলো এইচবিসি। অ্যান্টি এইচআইভি আমরা শুরু করেছি 1987 এ। 87 এ টেস্ট করলাম, ওই টেস্ট করতেছি 87 এ নাই, 89 এ একজন পজিটিভ পাওয়া গেল। তিনি হলেন বিদেশি, স্পেনের লোক। 90 তে আমাদের দুজন বাঙালি পাওয়া গেল। 6 মাস পরে মারা গেল, একজন এখনো বেঁচে আছে এইচআইভি। এবং প্রত্যেক বছরই আমাদের এখানে টেস্ট করে কতগুলো টেস্ট পাওয়া গেল, টেস্ট পজিটিভ হলো, সেটা 1 ডিসেম্বরে ওয়ার্ল্ড হেলথ ডেতে ডিক্লেয়ার করা। আমাদের ল্যাবরেটরিটা ওটা রেফারেন্স ল্যাবরেটরি ছিল, এখনো আছে, তাই না? নামে নাই, কাজে আছে। বেশি নাম দরকার নেই আমাদের। এখন হয়েছে কি, এই এইচআইভি টেস্ট যেটা আমরা করলাম 87 এ, যেটা আমরা ল্যাবরেটরি এখানে করেছিলাম, সে সময় আমাদের ওরা বলছে প্রত্যেক দেশে একটা করে ল্যাবরেটরি করব। আমরা বলছি আমাদের 5টা লাগবে। তো ওদিক থেকে একটা লোক এসছে, উড়িষ্যার লোক, খুব ভালো পান খায়। যখন কেন 5টা লাগবে কেন? বলছে আমাদের একটা লাগবে আইপিজিএমআর এ, একটা লাগবে আর্মি প্যাথোলজি ল্যাবরেটরিতে, একটা চিটাগাঙে লাগবে, একটা সিলেটে লাগবে, আর একটা মানে 5টা আর কি। তো ঝগড়া হতে তো পাটনায় দো ভাই দো, নজরুল সাহেব গো বাস ভালো। আমরা 5টা ল্যাবরেটরি পেয়ে গেলাম। আর ইন্ডিয়ার যে মনীষ চক্রবর্তী এসে বলছে, হ্যাঁ আপনি 5টা ল্যাবরেটরি নিলেন আর আমাকে মাত্র একটা দিয়েছে পরীক্ষা, যেটা আপনি ঝগড়া করেন। ঠিক আছে, এইচআইভি আমাদের এইচআইভি মেলা কথা, এগুলো আমি বলবো না। তবে এইচআইভিটা আমি রিকোয়েস্ট করবো যে আমাদের ল্যাবরেটরি যেন এইচআইভি থেকে ইন্টারেস্ট উইথড্র না করে। কারণ বাংলাদেশের একটা লোক যখনই বাংলাদেশের বর্ডারের বাইরে যাবে, তখনই ওরা হাই প্রিভিলেন্ট একটা কান্ট্রি। তার মানে হলো বাংলাদেশে এইচআইভি প্রিভিলেন্স হলো লোয়েস্ট। মানে বাংলাদেশের একটা লোক বর্ডার ক্রস করা মানেই হাই প্রিভিলেন্ট এরিয়াতে ঢুকলো।
এটা কিন্তু আমাদের স্ট্যাটাস। তাই আমাদের স্ট্যাটাস নিয়ে আমি বেশি মাথা কামাই না। পলিওমাইলাইটিস নিয়ে হলো কি, আবার ঝগড়া। কি ঝগড়া? অ্যাকিউট প্যাসিভ প্যারালাইসিস হয় বাচ্চাদের। প্রতি 1 লক্ষ আন্ডার 15 বাচ্চা অ্যারাউন্ড 2টা করে অ্যাকিউট প্যাসিভ প্যারালাইসিস হয় প্রত্যেক বছরে, এবং এগুলো টেস্ট করা হয় যে এটা পলিওমাইলাইটিস কিনা। মোস্টলি এগুলা ট্রান্সভার্স মাইলাইটিস সিনড্রোম এসব হয়। তো পলিওমাইলাইটিস যদি হয় তাহলে সেই জায়গাটাকে ভ্যাকসিন দিয়ে তার একটা অ্যাক্টিভিটি আছে। তো বলছে যে হ্যাঁ ঠিক আছে, তোমাদের এই অ্যাকিউট প্যাসিভ প্যারালাইসিস যেসব পেশেন্ট হবে তাদের স্টুলগুলা ব্যাংককে ল্যাবরেটরিতে টেস্ট করা। আবার এই স্টুল ব্যাংককে পাঠাও, ব্যাংকক থেকে আবার রেজাল্ট আসার পরে ওখানে তখন ভ্যাকসিনেশন দিব হবে কিনা সেই ডিসিশন নেওয়া হবে। তাহলে আমরা কি করে এটা করবো? ওরা বলছে হ্যাঁ নেপাল আলাদা ওখান থেকে নিয়ে আসে, তোমরা কেন পারো না? আমার নেপালের 1.5 কোটি লোক, আমাদের 15 কোটি লোক, আমরা শেষ পর্যন্ত ল্যাবরেটরি এখানে করা। হ্যাঁ, কারণ ওই দিকের যে লোকটা আসছে সে হলো জ্যাকব জন, ভাইরোলজি প্রফেসর ভেলোরে। ও আমাদের জানাশোনা বন্ধু মানে বলছে নজর তুমি যদি ওটা ল্যাবরেটরি চার্জ দাও তাহলে তোমাকে আমরা ল্যাবরেটরিতে দিয়ে দেব। আমি চার্জ দিব, ওটা তো আমার বলছে তো ইন অ্যাডিশন টু ইয়ার ওন ডিউটি নাও। বলছে হ্যাঁ ঠিক আছে। যদি তা হবে না, তুমি বললে হবে না, তোমার গভর্নমেন্ট অর্ডার লাগবে। তখন এটি সিদ্দিক সাহেবের কাছে গেলাম, স্যার এখন এটি সিদ্দিক সাহেব এইরকম আমার হাতটা ধরলো, ধরে নিয়ে হাসান আহমেদ সাহেবের ওই তখন বললো যে এই ব্যাপার, বলছে আগামীকালকে এই রেজাল্টটা হবে, যে ইউ উইল বি ইন চার্জ অফ দ্যাট ল্যাবরেটরি। এই কাগজটা ডব্লিউএইচও চায়, মানে জ্যাকব চায়। ওই কাগজটা আমি দিলাম, আর ওখানে পোস্টিং দিলাম আমাদের মহেশকে। মহেশ খুব সিরিয়াস, আপনারা জানেন বোধ। ও খুব সুন্দর ল্যাবরেটরি করলো। ওদিকে নলিনী আসতো, ওই মেয়েদের তো মেলা দোষ, খালি মেয়ে দেখলে লোকেরা রেখে যায়। এই মেয়েটা আমাদের ল্যাবরেটরিতে খুব হেল্প করেছে। আমি বলছিলাম নলিনীর একটা ছবি ওখানে টাঙায় আছে। হ্যাঁ, তো একদিন ওই ইয়েতে গেছিলাম, একটা সভাতে যায়, মহেশকে বলছি মহেশ সাহেব জানেন আপনি যে ল্যাবরেটরি ইনচার্জ কে? আপনার ল্যাবরেটরি চিফ? স্যার আমি। আপনি, আপনাকে একটা কাগজ দেখো। তিনি এখানে স্যার আপনি তো 15 দিনই যান না। আমি যদি যাই না তো ওটা ল্যাবরেটরি নেওয়ার জন্য ওটা এখন তা ওটা আবার নাও বা এই কাগজটা নিয়ে নিচ্ছে, নিয়ে বলছে ওটা আমি রেখে দিই। এই ল্যাবরেটরিটা যদি না হতো আর আমাদের যদি স্টুলগুলা টেস্ট করে আনা হতো ব্যাংকক থেকে, তাহলে আমাদের লাস্ট কেস অফ পলিওমাইলাইটিস হলো 2000 সালের 20 আগস্ট, একটা মেয়ে। আর 1979 সালে স্মল পক্সের যে আমাদের একটা মেয়ে ছিল লাস্ট কেস, সেই মেয়ে, ওরও নাম রহিমা, এর নাম রহিমা, এই জন্য বললাম পরে বলবো না। এখন আমরা 2000 সালে আমাদের লাস্ট কেস, আর ইন্ডিয়াতে ওই যে 5th জেনারেশন ডক্টর, ওদের হলো 2011 সালের 11ই জানুয়ারিতে হুগলিতে লাস্ট কেস। সুতরাং এই ল্যাবরেটরিটা ইউটিলিটি একটু আমরা চিন্তা করব। এই ল্যাবরেটরিটা না হলে ইন্ডিয়ার 11 বছর আগে যেতে পারতাম না। আমরা ইন্ডিয়ার 11 বছর আগে পলিও এরাডিকেট করেছি। বাহাদুরি গল্প করছি তো, বাহাদুরি গল্পগুলো শুনছি, এগুলো শুনলে ভালো লাগে। 2006 সালে ইন্ডিয়া থেকে পলিওমাইলাইটিস ইম্পোর্ট হলো এবং 18টা কেস হলো। এই 18টা কেস ট্যাকল করতে আমাদের ইপিআই কে, ইপিআই আলারা বলবে সারা দেশ জুড়ে ডিজি ঘুম নাই তাদের।
তার 2011 সালে ওদের লাস্ট কেস 2013 সালে ডিক্লেয়ার করা হয়। এটা একটা নিয়ম 2014 সালে নিয়ম হচ্ছে যে লাস্ট কেস যেটা, তারপরে যদি 3 বছর আর কেস না হয় তখন সেই রেজিওটাকে ডিক্লেয়ার করা হয়। আমাদের গোটা রিজিয়নের মধ্যে শুধু ইন্ডিয়াতে পলিওমাইলিটিস ছিল। আমি তখন ওখানকার চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কথাটা আমি বলিনি, আজকে বলে দিচ্ছি এই জন্য, কারণ চেয়ারম্যান হলে আবার কেউ আসে কোথাবে, এই তুমি কেন চেয়ারম্যান, আমি তো সেজন্য সালে সাহেব বলছে, স্যার কোথাও বলবেন না যে আপনি সাউথ ইস্টের রিজিওনাল সার্টিফিকেশন কমিশনের চেয়ারম্যান। হ্যাঁ, কারণ এখানে দাদাগিরি তাকে পেলাম, তাই আসে বলছে তুমি কেন, আমরা আছি না, তোমরা আছো তো থাকো, তোমরা না। তা আমি যখন ওটার হলাম তখন সালে বলে যে স্যার এটা আর কাকে বলবেন না। আচ্ছা, এখন কে মাহমুদুর রহমান, এই দেখেন রেজিওনাল আবার গোটাগুটি করবে যে আমি মাহমুদ কেন, আমি তো আছি। মুশকিল হচ্ছে বাংলাদেশের অসুবিধা হবে ওখানে। তো যাই হোক, আমাদের পলিওমাইলাইটিস আমাদের রিজিয়নে we are free from poliomyelitis 1979 smallpox poliomyelitis এটা। আচ্ছা, গেল poliomyelitis গল্প গেল, সবাই সেটা বলা হলো, দ্যাট ইজ নিপা। 4টা লোক আসলো, পরের দিন হলো 4টা লোকই মরে গেছে। নিপা ভাইরাস খেজুরের রস খাই মানে এই যে এটা হয়, এটা আমাকে % কিন্তু ওটা স্প্রেড করে। নিপা ভাইরাস ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস। কয়েকদিন আগে একটা পেপারে দেখলাম ঢাকা ইউনিভার্সিটি ওখানে সবাই খেজুরের রস খাওয়ার একটা উৎসব করেছে। আমি বলছি যে আমি যদি এটা কথা বলি তখন তো আবার বলবো যে এই লোকটা এটা আবার রাজাকার নাকি, আমরা এত বড় বড় লোক উৎসব করতেছি, আমাদের এগেইনস্টে বলছে, ভয়ে আমি কিছু বলি নাই। আসল কথা, নেভার ডু দ্যাট। কাঁচা খেজুরের রস খাবে না কেউ। আর আমি যখন ক্লাসে লেকচার দিতাম অনেক আগে, ওরা ছিল, আমি বলতাম তোমরা যখন টমেটো সালাদ করো তখন কিন্তু সাবান দিয়ে দিতে হবে, সাবান দিয়ে দিতে হবে। কেন? ওটা এনভেলপ ভাইরাস। এখন একটা টমেটো খেয়ে আছে না, এখন বাদুরের পেশা, বাদুরের পায়খানা, বাদুরের স্যালাইভা সমস্ত কিন্তু নিপা ভাইরাস ক্যারি করে। ওরা খেজুরের রস খায়। এখন বাদুর যখন উপর দিয়ে উড়ে যায়, এটা ক্ষেতের উপর দিয়ে, বাদুর তো নাকি করে না। এখন এই জন্য আমি যখন ক্লাস নিতাম তখন তুমি এরাই তো বেশি সালাদ করো, ওরা বলে যে সাবান কেন, এই আর কি। অ্যাকচুয়ালি সাবান এই জন্য যে আমাদের নিপা ভাইরাসটা খুব ডেঞ্জারাস, সেই জন্য ভিনেগার, পিএইচটা এক্সট্রিম পিএইচ হলো, হ্যাঁ পিএইচটা এটাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি তো কালকে কলা নিয়ে আসে ডুবাই রাখছি। আমি সাবানটা নিয়ে ডুবাই রাখছি। মানে এটা খুব, আমি কিন্তু সিরিয়াসলি বলছি। আমরা ছোটবেলা, আমরা যখন এই ছোটবেলা না, এই মেডিকেল কলেজ পড়তাম, তাহলে আমাদের বড় ভাই কি যেন নাম ছিল, বলছো এই তোরা কি এই চকবাজারের ওটা কি যেন ইফতারি খাইছিস? না খাই নাই, ওটা খুব টেস্ট। কেন ওটা টেস্ট কেন? ওটা আসমানি মশলা। আসমানি মশলা ওটা তো ওখানে বিক্রি হয়, আর উপর দিয়ে কাক উড়ে যায় না, বললো যে এই জন্যই ওটার টেস্ট বেশি। হাসির গল্প। আসমানি মশলা, সেই আমাদের বাদুরদের এই আসমানি মশলা থেকে আমাদের কিন্তু কেয়ারফুল গেল। আমি ডেঙ্গুতে একটা গল্প আছে 1964-এ
বলতে যে 1999-এ আলম ভাইরা কয়েকগুলা ডেঙ্গু কেস পেল। আমরা বলছিলাম 2000 সালে কিন্তু সাংঘাতিক হবে। 2000 সালে আমরা সাপোর্ট করেছি এবং 1982-তে আমি প্রথম মস্কিটো ইনঅ্যাকুলেশন করে ডেঙ্গু ভাইরাস আইসোলেট করা ট্রেনিং নিয়েছিলাম। আর ওই সেই জিনিসগুলো রেখে দিয়েছিলাম। আমার কিন্তু জায়গাও নাই, লোকও নাই, রেখে দিয়েছি। 90 সালে মনিরা, আমার দুটো মনিরা, ছোট মনিরা একটা বড় মনিরা, বড় মনিরা, ওকে বললাম যে তুমি তাহলে এটা করো, মস্কিটো ইনঅ্যাকুলেশন করে ওটা করো, ওই আইসোলেট করো। ওটা করলো এবং সেটা আমরা পাবলিশ করেছি, WHO বুলেটিনের মধ্যে পাবলিশ হয়েছে। ওই যে 2000 সালে ডেঙ্গুকে, ওটা ডেন 3 ছিল, এবারও ডেন 3। ডেন 3 তখন ছিল, আবার ডেন 3, তখন যারা ডেন 3-তে অ্যাটাক হয়ে ইয়ে করেছে তারা কিন্তু ইমিউন থাকবে, কিন্তু অন্য অন্য এখন নাকি আবার ডেন 3 এসছে। ওটা একটু ডেঙ্গু গেল। চিকেনগুনিয়া ইজ এ গুড ডিজিজ। আমি এই চিকেনগুনিয়া ডিজিজটা খুব পছন্দ করি। আমি 1 বছর সাফার করেছি, খুব ব্যথা। হ্যাঁ, তো আমার পাশে বসেছিল ওই যে সাইড কোপ। আমি বলছি আপনার এই যে লোকগুলা ভো ভো করে যে কি মেশিন দিয়ে ইয়া দেয়, খুব ফাঁকি, ওই মেশিনটা দিয়ে হাঁটে হাঁটে চলে যায়। ওই এদের একবার করে চিকেনগুনিয়া হওয়া উচিত। কেন খুব ব্যথা হয়, ও বোঝে মজা, তো খুব হাসতেছে। তখন ইয়ে বেঁচেছিল আমাদের ওই যে ছেলের নাম আনিসুল্লাহ, দুটা এই মেয়র খুব ভালো মেয়র। আমি বলছি যে এই আমার মন্ত্রীরা যে মেয়রদের মতন একটু অ্যাক্টিভ হতো তাহলে কত ভালো হতো। এই চিকেনগুনিয়া গেল, চিকেনগুনিয়াও কিন্তু আমরা একবার সাফার করেছি। সোয়াইন ফ্লু, বার্ড ফ্লু আমাদের একটা ইয়ে হয় না। সোয়াইন ফ্লু, বার্ড ফ্লুতে বোধহয় 3জন 3.5 জন মারা গেছে, একজন আধা মারা ছিল। আমাদের একজন আমাদের ডাক্তারেরই ভাবি আর কি। তো আমি বললাম যে বলছিলেন হ্যাঁ সোয়াইন ফ্লু হয়েছে, বার্ড ফ্লু হয়েছিল, তো উনি তো বলছে যে ওটা বার্ড ফ্লু না, উনি আগে থেকেই এই তো ওরা মোটামুটি ওটা ট্যাকল করেছে। আইডিসিআর সার্স, সিভিয়ার অ্যাকিউট রেসপিরেটরি সিনড্রোম, ওটাকেও ট্যাকল করেছে। ওটা আমাদের এখানে ঢুকতে পারে নাই, ইবোলাও ঢুকতে পারে নাই, জিকাও ঢুকতে পারে। জিকা কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং ভাইরাস। আমাদের একটা ভাইরাস আছে, সেটা ইবি ভাইরাস বলে না। ইবি ভাইরাসটা আফ্রিকানদের যখন অ্যাটাক করে আর চাইনিজ যখন আফ্রিকানদের অ্যাটাক করলে তখন ওটা হলো বার্কিট লিম্ফোমা, আর চাইনিজের অ্যাটাক করলে ওটা হলো নেসোফ্যারিঞ্জিয়াল কার্সিনোমা। আর জিকা ভাইরাসের যে মাইক্রোকেফালি, এটা আবার ব্রাজিলেই শুরু হচ্ছে। সুতরাং এই যে ভাইরোলজিটা একটু কমপ্লিকেটেড, আরেকটা মজা, এই নিপা ভাইরাসটা 1998-এর দিকে যে ওখানে মালয়েশিয়ার ওখান থেকে অরিজিনেট করেছে, পরে পিগের শুকরের গোস্ত নিয়ে গেছিল সিঙ্গাপুরে, ওখানে খানিকটা হয়েছে, অস্ট্রেলিয়াতে একটু হয়েছে, কিন্তু এটা ঘুরে ফিরে বাংলাদেশে এসে এটা খালি ভোরকা পাট খাচ্ছে। সেই মেহেরপুর, সেই ওই জায়গাগুলোর নাম কি, আমাদের প্রধানমন্ত্রীর বাড়ির কাছাকাছি, রাজবাড়ি, হ্যাঁ, গোপালগঞ্জ, হ্যাঁ, তারপরে এই জয়পুরহাট, নওগাঁ, ঢাকা তো এসেছিল, ঢাকাতে লাস্ট কেস। এই দিনাজপুর না ঠাকুরগাঁওয়ে যে 4 জন না 5 জন মারা গেল, এটা এই গত মাসে, তার আগে কিন্তু ঢাকাতে ছিল। এগুলো ঘুরছে। এই জিনিসটা আমার একটা কি ধারণা যে অস্ট্রেলিয়ান অ্যাবরিজিন, অস্ট্রেলিয়া থেকে একটা ফ্লো অফ পপুলেশন ওই দ্বীপ দিয়ে এসেছিল বাংলাদেশ পর্যন্ত, শিলিগুড়ি এই বাংলাদেশ পর্যন্ত এসেছিল, আরো গেছিল কিনা জানি না। আমার মনে হয় এই পপুলেশনটা ইজ ভালনারেবল টু
the clinical manifestation of Nipah virus infection. আমার একটা ধারণা, আমরা আমাদের কাজ করছে যে আমাদের আব্দুলুন্নেসা, আমি ওকে বলেছি যে কাজ যদি করা যায় সেটা। আচ্ছা, এগুলো গেল অ্যানাদার ভাইরাস, সেটা আমরা নিপা ভাইরাসের কথা বলি। কালকে একটা মিটিং হচ্ছিল মাইক্রোবায়োলজি সোসাইটি, তা আমাকে আমাদের প্রফেসর তো বাচ্চা মানে আমার তুলনায় বলে, স্যার আমরা একটা মিটিং করতেছি। কি মিটিং করতেছি? বলছে আমরা মহিলাদের সার্ভাইকাল ক্যান্সার এই এক্সামিন করা, এসব হায়াটায়া করা, এইসবের একটা করতেছি। তার প্যাপিলোমা ভাইরাস, হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাসটাকে যদি আমরা নেগলেক্ট করি, তার মানে নেগলেক্ট করবে হাফ অফ দি পপুলেশন হচ্ছে মহিলা, মেয়ে, এবং হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস যদি নেগলেক্ট করে তাহলে ধরা উচিত তোমরা এটাকে নেগলেক্ট করো, এটাকে ভায়া করতে হবে, এটাকে টেস্ট করতে হবে, আর্লি ডায়াগনোসিস করতে হবে। তা আমি ওকে আবার বললাম যে বাবু, একটা তোমাদের ওখানে আমাদের একটা খুব সুন্দর একটা ডিপার্টমেন্ট হয়েছে, আপনি দেখছেন? আমি কি হ্যাঁ আশা করি নেশা নিয়ে গেছিল, আমাকে এই লিফট দিয়ে তুলে আমি বলছি যে আমি তো সিঁড়ি দিয়ে নামবো, আমি আর সিঁড়ি খুঁজে পাই না। কেন খুঁজে পেলাম? এতটুকু একটা দরজা, সেই দরজা দিয়ে সিঁড়িতে ঢুকলাম, বিরাট সিঁড়ি। আমার তো মনে পড়েছে এই যে বড় ঢাকাতে আগুন লেগেছিল, এখানে যদি তোমাদের আগুন লাগে সিঁড়ি খুঁজে পাবে না, তোমরা সিঁড়ির দরজা বড় করো। কালকে আমি ফোন করে বলে দিয়েছি ওদেরকে যে তোমরা যে অঙ্কোলজি সেন্টার না কি যেন সেন্টার নাম দিয়েছে, ওখানকার সিঁড়িগুলা বড় কিন্তু দরজাগুলো ছোট, বেশি। কেউ যদি হঠাৎ আগুন লাগে সিঁড়ি খুঁজে পাবে না, আমি যে ওগুলো তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বড়, এটাও একটা বিরাট। এখন আমাদের রুবেলার উপর কাজ করতে হবে। আমাদের আরেকটা হচ্ছে, কালকে আমি ডক্টর সানিয়াকে বলছিলাম যে আমরা হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিন ইপিআই এ দিয়েছি, ভালো কথা, কিন্তু একটা মা যদি হেপাটাইটিস বি পজিটিভ হয়, তার বাচ্চাকে সেভ করার জন্য আমাদের কোনো ব্যবস্থা নেই। কেন নেই? আমাদের দেশের সবচেয়ে দুর্বল কে? যে বাচ্চাটা এখনই হলো, সেই তো সবচেয়ে কম শক্তি তার, তাকে আমরা সাহায্য করব না? তাকে আমরা ইনফেকশন হতেই দিব? সুতরাং প্রত্যেকটা মাদারকে হেপাটাইটিস বি স্ক্রিনিং করতে হবে। যদি পজিটিভ হয়, তার বাচ্চা যেন পজিটিভ মানে ইনফেক্টেড না হয়, তার ব্যবস্থা করতে হবে। এটা হলো আমাদের কথা। আমাদের এই সেমিনার থেকে আমরা এই মেসেজ দিচ্ছি। এবং বলছে যে, তখন বলছে যে মহিলার তো বেশি হাসপাতালে আসে না, তাহলে তো ভালোই কথা। মহিলারা যে কয়েকজন হাসপাতালে আসে, তাদেরকে তোমরা যদি পজিটিভ হয়, তাদেরকে এই প্রেজেন্টেশনটা দাও যে তোমার বাচ্চাটা নেগেটিভ হবে। তাহলে তো অন্য যারা আসে না, তারাও লোভে আসবে। আমরা যদি হঠাৎ যদি হেপাটাইটিস বি পজিটিভ হয়, তাহলে ওখানে গেলে আমার বাচ্চা নেগেটিভ হবে, সেটা তো ওরা চিন্তা করবে, দিবে না, আর তোমাদের এখানে এসে ডেলিভারি হবে। তা হবে কেন? সেই রাস্তার ঘাট নাই, ভ্যানে করে আসতে হয়, অসুবিধা হয় না? সুতরাং যে স্ক্রিনিং গুলো করা হচ্ছে মাদারদের, তাদের হেপাটাইটিস বি সারফেস অ্যান্টিজেন স্ক্রিনিং, তার বাচ্চা যেন নেগেটিভ ডেলিভারি হয়, সেটার ব্যবস্থা করতে হবে। এই হলো আমার কাজ। আমার হয়েছে, খেজুরের রস সম্বন্ধে বলেছি। খেজুরের রস খাওয়া হবে না, এই খুব ভালো লাগে, একটা কবিত্র ভাগ, কিন্তু ওটা ভুলে যেতে হবে। খেজুরের রস গরম করে যদি খাও, আর গরম করলে তো টেস্ট নষ্ট হয়ে যাবে, কিন্তু টেস্ট দরকার নেই, তোমরা বিনা টেস্টেই খাও, খেজুরের রস ওটা খেতে পারবে না। এই হলো। আর গল্প নাই, শেষ হয়ে গেছে। কতগুলো গুড নিউজ। আমাদের দেশে হেপাটাইটিস সি ভাইরাস
ট্রিটমেন্ট করার যে ওষুধটা সারা পৃথিবীতে যত দাম তার তার থেকে 1/10 দাম। আমি ওইটা পড়ছি। এটার একটা সবচেয়ে অসুবিধাই হলো দামটা বেশি। আমাদের এখানে যে যে ওষুধটা তৈরি হচ্ছে ওই ডক্টর মুস্তাদিরের ওই ল্যাবরেটরি কি যেন নাম, ওই উনি তৈরি করছে। সুতরাং হেপাটাইটিস সি ভাইরাস ট্রিটমেন্ট করা এটা আমাদের করতে হবে আর কি, এটা টেস্ট করে। আর এটা করতে গেলে আবার একটু দাম টাম ওই যে টেস্টের দাম বেশি, কিন্তু ওষুধের দাম সস্তা। তাহলে রুবেলা ভাইরাস নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে। হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস, ওই যে প্রফেসর বাবুটা যে ফোন করেছিল, ওরা কাজ করছে, কিন্তু আশাপূর্ণাসে কিন্তু কাজ করছে। হ্যাঁ, এটা 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 করতে হবে। এটা বলে এটা কি হয়েছে, এটা কি বলে, ভ্যাকসিনের অনেক দাম। তাহলে তোমরা বলো কেন যে তোমরা বড় লোক হয়েছো? তোমরা বললো আমরা গরিবই আছি। তোমরা বড় লোক বলো না। এই বড় লোক বলেছে। এখন আমি বলে কি, তোমরা এখনো তোমাদের টাকা দেওয়া লাগবে। আমাদের কতগুলো গাভী কিনে দেয়, আর আমরা এখানে ডাঙ্কা ফুটা বেড়াইছি যে আমরা বড় লোক হয়ে গেছি। ওরা এখন আমাদের বলে কি, তোমাদের এখনো টাকা দিতে হবে। মানে এদিকে বাহাদুরি করতে ভালোই লাগে, আর এদিকে আবার টাকা দিয়ে দিচ্ছে না। এটা কি করবে? এটা বললে তুমি রাজা। সুতরাং এগুলা ক্লিয়ারলি বলতে হবে, আমাদের 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 এগুলো সম্বন্ধে চিন্তা করতে। তা আমার কাজ শেষ। আমার ভাইরোলজি গল্প শেষ হয়ে গেছে। অনেক ধন্যবাদ আমার এই কথা। ধন্যবাদ স্যার, আপনার সুন্দর এবং এখন সম্মানিত মাননীয় অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম স্যারকে শুভেচ্ছা স্মারক প্রদান করবেন অধ্যাপক ডাক্তার। এবারে ধন্যবাদ জ্ঞাপনমূলক বক্তব্য রাখবেন ডক্টর তারেক মাহবুব খান, সম্মানিত সাধারণ সম্পাদক, সোসাইটি ফর মেডিকেল ভাইরোলজিস্ট, বাংলাদেশ। Bismillahirrahmanirrahim. Honorable special guest, respected chairperson of the inaugural session of First National Conference on Medical Virology, March 2019, our most valued invitee, ladies and gentlemen, very good morning to all. I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks to the Society of Medical Virologists of Bangladesh. First and foremost, I thank our chief guest, as our chief guest has already leave the session because of some other commitment. But still, I need to thank our chief guest, Professor Dr. Kanokkanti Borua, Honorable Vice Chancellor, Bangabandhu Sheikh Mujibur Medical University, who, despite his busy schedule, has found time to grace our occasion. Sir, your words are mighty and inspiring and will help us shaping our goal for future endeavor. I also express my heartfelt gratitude to our special guest, Professor Dr. Mohammad Shahidullah, President, Bangladesh Medical and Dental Council and Chairman, Department of Neonatology, BSMEMU, for his presence and remarkable comments. It is our great pleasure and honor to have Professor Dr. Khan Abul, Honorable Dean of the Undergraduate and Postgraduate Medical Science and Research, University of Dhaka, and Principal Dhaka Medical College. Sir has also had some commitments, so Sir has also lived, but it is my duty to give the vote of thanks to her. Sir, your enthusiastic speech will vibrate the medical virologists of Bangladesh, and we are hopeful that your farsighted
views about the importance of virology will enhance more medical virologists in the undergraduate and postgraduate medical programs of Bangladesh. We are grateful to Professor Dr. M.D. Nozul Islam sir. Actually, at this point, I need to stop because it's very hard for me to describe our Professor Nozul Islam sir in English, actually, because um, স্যারের কথা আসলে এমনভাবে মানে ইংলিশে বলা যাবে না যে আমি মানে ভোট অফ থ্যাঙ্কস যদি দিতে চাই, শুধু আমরা এরকম যে আমার মনে আছে যখন আমি আমার থিসিস পার্ট যখন শেষ হলো আমি চুপচাপ বসে আছি, স্যার করিডোরে দৌড়াদৌড়ি করছে, আমার দৌড়াদৌড়ি নেই, স্যার দৌড়াদৌড়ি করছে। স্যার বলছে যে এই ছেলেটা গেল কোথায়, ও তো আমাকে ডুবাবো। আমি বললাম যে কি হলো, আমি আসলে যারা এক্সামিনার সাইন করার জন্য যে স্ক্রিপ্টটা থাকে ওটা আমি প্রিন্ট আউট করে নিয়ে যাই। স্যার বললো যে সব এক্সামিনার তো চলে যাবে, তুমি তাড়াতাড়ি সাইন না। সো ইট ইজ প্রফেসর নজরুল ইসলাম স্যার। আমরা ডুবে যাওয়ার চেষ্টা করেছি, উনি সেখান থেকে আমাদের করেছে। সো থ্যাংক ইউ স্যার for your words of encouragement. His able guidance has always encouraged us. I thank him for his kindness, his interest, his hospitality, and continuous support. My special thanks to Professor Dr. Kaji Julfikar Mamun sir, President Society of Medical Virologists of Bangladesh, for his stewardship, support, vision, and commitment in making success. Thank you, Professor Saifullah Munshi, Chairman, Department of Virology, ASMMU, also the convener of the first National Conference on Medical Virology, for your unstinted support for this function. My heartfelt thanks to the head of the various committees for their valuable contributions, guidance, and encouragement in all our efforts. I owe special gratitude to the member of the Society of Medical Virologists of Bangladesh, particularly Dr. Ahmed Nawaz, Dr. Jahidul Rahman, Dr. Munira Jahan, Dr. Afzalul Nesa, and especially to Professor Shahina Tawassum, Madam, ex-chairperson, Department of Virology, BSMU, who have worked hard to ensure that this occasion became a memorable success. I thank all the distinguished invitees present here, accepting our invitation. Thank you to the sponsoring authorities and to them who worked. Finally, I leave you this inspiration quote from John F. Kennedy: "We must find time to stop and thank the people who make a difference in our lives." So I stop here. Ladies and gentlemen, once again, I thank all of you for your attention. Have a nice day. May Allah bless us all. Thank you very much. শুধু আমাদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এখানেই শেষ হচ্ছে। এখন আমি সবাইকে মিলন হল এক্সটেনশন কক্ষে চা চক্রে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমি সম্মানিত সভাপতি সোসাইটি ফর মেডিকেল ভাইরোলজিস্ট বাংলাদেশ অধ্যাপক ডক্টর কাজী জুলফিকার মামুন স্যারকে মঞ্চে উপস্থিত অতিথিদের নিয়ে নির্ধারিত স্থানে চা চক্রে অংশগ্রহণ করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। নির্ধারিত চা বিরতির পরে সায়েন্টিফিক সেশন শুরু হবে, সেজন্য আমি সবাইকে 11 সায়েন্টিফিক সেশনে যোগদান করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ। I'd like to hand over to rapporteur of the session, Dr. Rukhsana Raihan, Associate Professor, Department of Microbiology, US Bangla Medical College. I, Dr. Rukhsana Raihan, welcome you all in the oral presentations of scientific session of our very first National Conference on Medical Virology 2019 Pediatrics, and co-chaired by Professor Dr. Shyamal Kumar Paul, Head of Department of Microbiology of Mymensingh Medical College. Now I would like to request the chair and co-chair of the session to take their respective seats on the dais. So please. All
presentations, there will be question and answer session. So now I would like to invite our first presenter, Dr. Arifa Akram Barna, and the title of her presentation is The Viral Etiology of Acute Febrile Illness in Dhaka, Bangladesh in the year of Teachers and dear audience, Assalamu alaikum. Me, Dr. Arifa Akram, is going to present the abstract. My title is The Viral Etiology of Acute Febrile Illness in Dhaka, Bangladesh in the year 2017. Introduction. Acute febrile illness such as dengue, chikungunya and Zika is a clinical presentation, and most of the cases, the initial diagnosis is presumptive. About half of febrile illness is assumed as viral fever. Arthropod-borne viral fever as an endemic or epidemic in Bangladesh. Arboviruses are becoming a rising threat, spreading from their place of origin of different parts of the world. In the year 2017, some localized febrile outbreak was reported from Dhaka city with clinical presentation of acute onset of high-grade fever with or without arthralgia and rash. As the mandated institute under the Ministry of Health and Family Welfare, IADCR investigated the febrile outbreak in Dhaka city. Objective. So the objective of this study was to investigate the etiology of febrile illness. Study period was April 2017 to November 2017. Study population was 1632 patients. We collected 5 microliter of whole blood sample from each individual. Then laboratory investigation, multiplex real-time PCR was performed for simultaneous detection of dengue, chikungunya and Zika virus. This was the work plan. At first we collect sample of RNA. After that, we did multiplex PCR. Those samples were positive for dengue. We did dengue serotyping, and those samples were positive for chikungunya. We performed sequencing from those positive samples. Of two samples, we did sequencing of E1 gene. Now result. Here you can show that male percentage was 1041 and female cases was 591. Among 1632 cases, chikungunya was of 66% cases and dengue was present in case of 7.3% and both positive in case of 0.4%. From the age distribution, we can show that 19 to 50 years of age group are mostly affected. This is the serotyping chart of dengue cases. Among the 119 samples, we did serotyping for 80 positive samples. And here you can see that serotype in case of 64 cases. Serotype 1 was present in case of 4 cases. Interestingly, we got co-detection of 2 serotypes same time. Serotype 1 and 2 was present in case of 1 sample, and serotype 2 and 3 was present in case of 5 samples. And alarming is DEM3 is in the circulation back after 2002. We did E1 gene nucleotide sequencing. In the sequencing result, we can see that Indian Ocean plate of the East Central South African, that is forming a novel cluster. And this sequencing result showed that they lacked the A226V substitution. Now conclusion. This outbreak may indicate a warning sign for the country, future threat and require attention for immediate public health intervention. Vector control measures is the most effective way. Continuous surveillance is required from public health point of view. And my recommendation is countrywide active case is a national priority for early notification of outbreak and prevention and control of arboviral diseases in Bangladesh. Thank you. Before we proceed on our next presentation, I would like to announce that there will be the best presenter award for both poster and oral presentations. So the next presentation will be presented by Dr. Mahbuba Jamil. She will be presenting genotypes of measles and rubella viruses in Bangladesh, a comprehensive virological investigation of MR and CRS surveillance from 2018. And
Good afternoon. Dr. Mahbuba. I'm from Mahbuba from IPH. I'm presenting genotype of measles, rubella virus in Bangladesh, a comprehensive virological investigation of MR and CRS surveillance from 2013 to 2018. I'm sorry that I got some problem in voice. I hope before going to the main study, and we know that there is a strong surveillance system existing in Bangladesh since 2003 for measles surveillance, and national EPA program has been conducting this. And to this surveillance, National Polio and Measles Laboratory of IP the support for diagnosis of the viruses and including the PCR and genotypes. In this study, we can see some values, but before that, we know these things about the measles and rubella virus. It is for generals, but we know as virologists, we are known about it. That's why we go to the introduction first. Since 2003, EPI surveillance system of Ministry of Health running first step to eliminate fast moving to control rubella through its very sensitive measles surveillance and outbreak response activities. CR surveillance started in 2012. Bangladesh has achieved the goal of control rubella and congenital rubella syndrome in 2018, 2 years ahead to target year 2020 and certified by CR. Bangladesh providing 2-dose measles vaccine, which is MR in 9 months and 15 months, and controlling the rubella also. Biological investigation of the specimens executed in WHO accredited National Polio and Measles Laboratory in IPH, EPI and National Polio Measles Laboratory are vigilant to find out cases and confirm outbreaks at an or under immunized pockets. To fight the appropriate vaccine knowledge on genotype of circulating strains of the virus, that is measles and rubella, is also essential to achieve the goal. WHO providing technical support for laboratory investigation and surveillance to. The objective is to know the genotype of the measles and rubella virus, generate characterization of the circulating wild-type virus in Bangladesh. It is to know the information of the circulating strain, to know the indigenous virus, and as country should be free of endemic virus for a period of more than 20 months in presence of surveillance to declare the elimination. So we have to know the main characteristics of or characterization of the virus, that is sequencing of the virus. And genotype is very much important to compare sequence information in addition to the genotype information. Genotype contains multiple distinct lineage, and therefore comparing sequence is the most sensitive means to identify and map transmission chain, if any, in Bangladesh. Methodology, we took the specimens, that is serum and swabs, in fire transport media, and from suspected case and contacts, it is from EPI and surveillance system in 787 MR surveillance site and on 83 dedicated CRS surveillance site across the country. Sample transported in cool box to the National Polio Measles Laboratory by messengers. Serum samples tested for measles rubella with IG analyzer, and throat swab and respiratory or nasopharyngeal swabs tested for measles and rubella by conventional method, that is RT-PCR, and PCR products are sequenced. Actually, PCR products are transported to the RRL Bangkok, that is Regional Reference Laboratory of Bangkok, and they are genotyped there, and they send us the genotype report, and we then report to the program. This is the methodology. And before going to the result, I just want to see some pictures of my institution and the laboratory. This is IPH and this is the National Polio Measles Laboratory, and it is BSL-2 standard laboratory, and it is accredited by WHO since 2003 for measles. And national networks
lab networks have been working for this elimination of measles and control of rubella and CRS in Bangladesh. That is, national laboratory is in IPH, and all the district laboratory or Upazila Health Complex Laboratory, some medical college laboratory, and city corporation. In total, 787 sample sentinel sites, and samples are from there. Samples reach the IPH, and IPH then procedure. Sample collection at this is the sample collection. All these things, the sample collection kit are supplied by the WHO, and we found the CIR form. It is WHO Act validated form, and without this form we cannot receive the sample, and that should be a must. The form should be signed by the UHFPO or any medical officer responsible of that site. Without their signature, we did not receive this. So during receiving the sample in the laboratory, all these things, and we detect the samples, and this is the laboratory activities in our laboratory. This is the just laboratory, and results we can find that in all these events, especially we can see that in 2017 huge measles outbreak, and also the rubella, and 80 a bit late, less. But if we go in big about 70, about 71 confirmed outbreak of measles, and rubella was 6. So we can see that how huge these outbreaks, and from this outbreak, very small samples we received in the laboratory for genotyping, because it is one of the important challenge to receive adequate or good quality swab samples. Otherwise, we cannot do PCR or we cannot do the genotype. So all the for measles and rubella, the genotype we have performed is genotype for measles. It is genotype B3 and D8, and rubella it was B2. And it is a huge, because very 6 years data. It is not very adequate time to express in 5 or 8 minutes. But all this we have done actually 40 for B3 and 28 genotype for D8 and 4 for measles, because rubella case are very sensitive. Samples is inadequate or not appropriate. Appropriate sample is very much important to get the genotype data. And this is the gist of the genotype in 2014 to 2018. All these are B3. In 2017 and 18, we detected B8 and that's all. And one thing, last slide, I can think that all these genotype is correlated with the Indian strains, but these are endemic from Bangladesh. And the data we can see data how we can reference data is this Paul Rotter's journal or literature. You can see this project, and thank you very much. Thank you very much, Dr. Mahbuba, for your very informative presentation. Our respective judges are judging the posters, and there is award awaiting for the best poster presenters. So the next presenter is Dr. Shamsun Nahar Jogi, and she will be presenting incidental detection of picovirus in human by electrophoresis of RNA in polyacrylamide gel. Now I'd like to invite Dr. Shahida Abedin, and she will be presenting detection of most prevalent carcinogenic HPV 16 and HPV 18 types through immunochromatographic assay among women in Mymensingh region, Bangladesh. Abedin, lecturer, Department of Microbiology, Mymensingh Medical College. Welcome all to this presentation entitled
detection of the most prevalent carcinogenic HPV 16 and 18 types through immunochromatographic assay among women in Bangladesh. Cervical cancer is a major health problem for women worldwide. Most countries, which is expected to increase 90% by 2020. It is the fourth most common cancer in women worldwide and second common cancer in Bangladesh. According to WHO, there are approximately 500,000 new cases and 250,000 deaths from cervical cancer every year worldwide. In 1984, German researcher Harold Hussein identified HPV 6 and 18, which are the most common type to cause cervical cancer. Globally, HPV type 16 and 18 contribute to over 70% of all cervical cancer, while HPV types 31, 33, 35, 45, 52, and 58 are responsible for approximately 20% of cases. Now, the pathogenesis of HPV infection. We know that HPV by sexual route. At first, infection by HPV infect the basal cell. 2 weeks later, viral replication occurs. 90% heal within 2 years. If the patient is immunostatus fall, persistent infection occur and untreated, then 10 to 30 years later, HPV DNA integrated into the tumor cell DNA and results 0.8% cervical cancer. Ultimately result in inactivation of P53 and retinoblastoma tumor suppressor gene by oncoprotein E6 and E7 respectively result in uncontrolled proliferation of cells, which play an important role in the development of cervical cancer. All cervical cancer are caused by HPV infection, but only a very few number goes to cervical cancer. For example, in USA, more than 20% women develop from HPV infection. Only 5% develop cervical cancer. The objective of the study was to detect oncoprotein expressed by HPV 16 or 18 by using oncoisic cervical test. It was a cross-sectional type of study performed in the Department of Microbiology, Mymensingh Medical College from January 2017 to July 2018, and the sample size were 280. Now the newly developed oncoisic cervical test is an immunochromatographic test based on the capture and detection of the HPV E6 oncoprotein expressed by HPV 16 and 18 in a lateral flow format. At first, endocervical swab treated with lysis solution, then given conditioned solution after that detected reagent C. Case is dipped into the solution, then given wash solution. Solution given and look for the bands. Here the C for control line. This strip is positive for HPV 16. This strip is positive for HPV 18. This is the whole step of the oncoisic cervical test. It takes only 2.5 hours and it is very cheap, no need special body anywhere can test this. This is the flow chart of the sample and data collection of the study. All the cases, 280 were tested for via an oncoisic cervical test. Via positive cases underwent for colposcopy test. Colposcopy positive cases sent for histopathological examination. Now the result. At first, the detection of via positive among the study population. Among 280 cases, 120 were via positive. That was 43%. Among 120 via positive cases,
18 were oncosis positive, that was 50%. Among 160 bio-negative cases, 3 were oncosis positive, that was 1.87. This study that can detect oncoprotein from bio-negative cases. This is a distribution of HB 16 and 18. This figure showing the histopathological comparison with the oncosis cervical test. Among 13 cervical carcinoma cases, 12 were oncosis positive. Now, why we do oncosis cervical test? This is the only test which can predict the development of cervical cancer even in weeks. So, analyzing the findings of the present study, it may be concluded that detection of high-risk HPV with expression of oncoprotein by oncosis cervical test must be referred for colposcopy. E6 is a good marker to identify real disease, to add colposcopy and to really determine who will need to go for further workup. It will also reduce overtreatment, as HPV is a sexually transmitted infection, so male is reduced. So future research should focus on practical application of this tool to detect high-risk HPV 16 and HPV 18 at the regional or national level. I am grateful to Johannes Sujar from California, USA, and Professor Mujahideen Ahmed, University Grand Commission, Bangladesh, providing the key for oncosis cervical test. Thank you all for patience of hearing. Thank you very much for such interesting presentation. I hope E6 test will help us. Here is Dr. Shamin Sultana. She will be presenting viral etiology among the hospitalized encephalitis patients in Bangladesh. Good afternoon to all my respected teachers and distinguished audience. My topic is the viral etiology among the hospitalized encephalitis patient in Bangladesh. I am Dr. Sharmi Sultana, Assistant Professor Virology, posted as Senior Scientific Officer, Department of Virology, IEDCR. Acute syndrome, actually in our country, it's the huge burden for hospitalized encephalitis patients. So based on that, in Bangladesh we had a surveillance program on Japanese encephalitis, and for the to know the disease burden of J in Bangladesh, and for that J disease burden, to know the J disease surveillance, we set up a case definition, and that case definition was acute encephalitis syndrome. Quite common neurological emergency requires immediate hospitalization or often associated with disability death. By using the acute encephalitis syndrome surveillance platform, an attempt was made to explore the viral etiology of encephalitis. And the objective of my study is to identify the viral causes of encephalitis from AES surveillance platform in Bangladesh. The case definition which was used for the surveillance, that is clinically case of AES is defined as a person of any age at any time of year with the acute onset of fever and a change in mental status, including symptoms such as confusion, disorientation, coma, or the inability to talk, and or new onset of seizure, excluding simple febrile seizure. From that surveillance, actually a total of 644 cases were enrolled following AES case definition from January 2018 to June 2018. CSF case was collected from 239 cases, but 62 were enrolled for this study because of CSF samples, and in this study actually we took the samples which were collected within 7 days of onset of illness. So only 62 we can enroll for this surveillance. And detection of viral pathogen was done by the commercially available FTD Neuro 9 kit, which was multiplex real-time PCR kit.
by technology. Uh, as we only take 62 CSF samples, among them 32 case has detected any of the viral etiology. That means 51.61% specimen were positive for different viruses. Most in Human parvovirus B19 was most common virus for virus encephalitis, followed by human adenovirus, Epstein-Barr virus, and single case was positive for uh, enterovirus, human parvovirus, and herpes simplex virus. There is also some mixed viral infections like human adenovirus with human papillomavirus human parvovirus B19, human adenovirus with human cytomegalovirus, adenovirus with herpes simplex virus 7 and herpes simplex virus 1, human adenovirus with enterovirus, and adenovirus with Epstein-Barr virus. Epstein-Barr virus with human parvovirus B19. If we present like this graphical presentation, parvovirus B19 is the main identified organism for these cases. And besides this, we have human parvovirus B19, human adenovirus is also positive for few cases. Due to actually time constraint, all the data were not analyzed and presented in here. If you want to know, I can personally be able to send you the data. My conclusion is that strengthening of surveillance platform is very much essential to find out the trend of viral encephalitis, which will reduce the misuse of antibiotics as well as contribute to develop management guidelines for viral encephalitis. We need to continue the surveillance for viral infection. Based on the following findings, we can generate data for the policymaker to develop strategy for prevention, control, and management of those encephalitis cases. My special thanks to WHO World Health Organization. This surveillance actually done by in collaboration with World Health Organization, ICTDRB, IEDCR, and EPI in Bangladesh. So it's a collaborative project. It was done all over the country, all the tertiary level healthcare center and district level healthcare facilities. And ICTDRB actually help us during collecting the sample. In some sites actually marked with the Nipah surveillance program, so we share samples of those sites. And special thanks to the surveillance physician who actually help us to collect the samples and maintain the sample qualities. Thank you all for patient hearing. Thank you very much, Dr. Santana. So like that, what I believe is for any unresolved medical cases, if we dig more, I think there will be some association of viruses. At least many of them definitely will be associated with viruses. So open for question and answer. I would like to request all the participants to come on the stage. All the presenters come on stage for the question and answer round. One question. Microphone. ভাইরাল ইথিওলজি এখানে ও দেখেছে যে শুধু ডেঙ্গি চিকুনগুনিয়া ওর টপিকটার সাথে আমার হচ্ছে যে এটা চেঞ্জ করা যেত কারণ ভাইরাল ইথিওলজি অফ অ্যাকিউট ফেব্রাইল ইলনেস অ্যাকিউট ফেব্রাইল ইলনেস কিন্তু অনেক কিছুই হয় অনেক ভাইরাল ইনফেকশনই হচ্ছে কিন্তু ও দেখেছে শুধু ডেঙ্গি জিকা এবং চিকুনগুনিয়া আমার মনে হয় যদি টাইটেলটাতে একটু চেঞ্জ করে ওটা দেওয়া যেত তাহলে ওর অনেক কিছুই মানে মানে কনফিউশনের ভিতরে যেমন আমরা অনেকেই কনফিউজ আসলে কি করতে যাচ্ছি তাই না টাইটেলটা আমি মনে করি যে চেঞ্জ করা উচিত এটাই আর কি আরও কিছু মানে মানে এক্সপ্রেশনের ভিতরে আর কি বলার জন্য হয়তো তাড়াতাড়ি করার জন্য বলতে পারিনি তো আমি বলবো মানে রিকমেন্ড করবো যে টাইটেলটা একটু চেঞ্জ করার জন্য স্পেসিফিক্যালি Okay, thank you. On stage. Her topic was genotypes of measles and rubella viruses in Bangladesh, a comprehensive virological investigation of MR and CRS surveillance from 2013 to 2018.
So, do you think, or did you check what is the particular reason for such outbreak after, after having a very effective DPI schedule? Thank you very much for this question. Yes, this type of question is usually asked for, and it has been found that in 2017 there is a huge pockets, that is unvaccinated pocket or under-vaccinated children are there in that pocket, and that is huge. So most of them were not vaccinated. Yes, most of them are not vaccinated. Even in 2017, we sequenced more than 50 samples, and most of the cases are unvaccinated. So was that investigated that there was no history was there that those kids were totally unvaccinated? Totally unvaccinated. Thank you very much. আমার একটা কমেন্ট ছিল যে তুমি দেখিস একটা স্লাইডে যে মোর দেন 12 মান্থস যদি না পাওয়া যায় মিজলস বা রুবেলা সেটাকে আমরা এলিমিনেশন করবো আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ নট কারেক্ট ইট শুড বি ইন্টারাপশন অফ ট্রান্সমিশন যদি মোর দেন 12 মান্থস আর যদি 3 বছর না থাকে তাহলে আমরা এলিমিনেশন এটা আসলে এটা গাইডবই থেকে এটা কারেকশন করব থ্যাংক ইউ আমাদের প্রশ্ন আপনাদের ডাটা যেটা একসাথে আছে যে দেখেন ইন্টারমিডিয়েট 13 to 18 পাঁচটা জায়গাতে যে 6 প্লেট যেটা মানে 6577 স্যাম্পলে আপনি পজিটিভ পেয়েছেন 2709টা এত হাই ইনসিডেন্ট এইখানে এটি কি আপনি বলছেন যে সেই জায়গাটা থেকে কিভাবে আপনি আপডেটটা হচ্ছে জি স্যার আর সেটা তো মিডল সেকশন এটা about 40% স্যার 2017টা একটা আনইউজুয়াল আউটব্রেক ছিল, কারণ আমরা ইপিআই যেটা ভ্যাকসিনেট করে, যেটা সাধারণত এনআইডি মতো করে যে ভ্যাকসিনেটটা করা হয় সেটা হলো লাস্ট করেছিল 2012-তে। তো তার থেকে যখন 5 বছর চলে যায় এটা ওর প্রেডিক্টই করছিল যে এই বছরটা এই হিউজ আউটব্রেক হতে পারে, তো সেটাই ঘটেছে। আমেরিকাতে যেমন এবছর গত 2018 তে সবচেয়ে হাইয়েস্ট নাম্বার অফ মিডলস এই হয়েছে about 200,000 কোথায় ইনফেকশন হয়েছে। তো কাজে আমার মনে হয় যে এইভাবে কি এক্সপেক্ট করা যাবে যে 5 বছর আগে আমেরিকাতে তো আর এরকম হতো না। স্যার ওটা জাস্ট একটা প্রবাবিলিটির কথা বললাম। তাছাড়া মেইন কজ ছিল স্যার যে আনভ্যাকসিনেটেড যে কোহর্টগুলো অনেক বেশি ছিল, আন্ডার ভ্যাকসিনেটেড এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আনভ্যাকসিনেটেড। তো এটাই আমাদেরকে বেশি ধরা পড়েছে আমাদের দেশে। ইভেন ঢাকা শহরটা আপনি দেখতেন লাল হয়েছিল ঢাকা আরবান সোসাইটিতে আমরা পৌঁছাতে পারি ভ্যাকসিনেশন নিয়ে প্রপারলি, সুতরাং কেসগুলো ঢাকাতেও অনেক ছিল। Thank you very much for this huge work. So, one next question: what is the importance of this children? Is there other importance in epidemiology? Yes. Actually, আমরা এই যে নোটটা করছি ইপিআর সহযোগিতায়, এটা মলিকুলার এপিডেমিওলজিক্যাল সার্ভেইলেন্স বলছি এটাকে। কারণ যখন আমরা একটা কান্ট্রিকে ডিক্লেয়ার করব যে সে মিজলস এলিমিনেটেড বা মিজলস কন্ট্রোলড, আমরা মিজলসের জন্য বলছি এলিমিনেটেড, তাহলে একটা আমাদের দেশে আছে সেই এন্ডেমিক স্ট্রেনটা, সেই এন্ডেমিক স্ট্রেনটা সম্বন্ধে আমাকে জানতে হবে। সুতরাং সেজন্য আমরা 2013 থেকে শুরু করেছি ডেটাটা জানার জন্য। 14 ফার্স্ট আমরা দেখেছি সার্ভেলেন্সের মাধ্যমে, এবং আমরা এন্ডেমিক স্ট্রেনটা আইডেন্টিফাই করেছি। আমরা যখন এন্ডেমিক স্ট্রেনটা আমরা যে স্ট্রেনটা প্রথমে পেলাম D3, তখন আমরা এটা সার্চ করলাম যে আসলে এটা এন্ডেমিক কিনা। তখন দেখলাম আমরা পাওয়ার আগেই একজন ভাইরোলজিস্ট, সে আমাদের দেশে এটা আইডেন্টিফাই করেছে 2008 যে বাংলাদেশের জন্য এন্ডেমিক স্ট্রেন B3 এবং D8। তো আমরা পরবর্তী ইয়ারে কিন্তু 2016 এবং 17 কিন্তু আমরা D8টা পেয়ে গেছি। তো এই D8টা যদি আমাদের দেশে আমরা যদি এলিমিনেট করতে চাই, তাহলে আমাদের D8টা এলিমিনেটেড হতে হবে, এবং আমরা আমাদের লাস্ট কেসগুলোতেও D8 আর পাওয়া যাবে না কিংবা B3 আর পাওয়া যাবে না, এবং এরকম কন্টিনিউয়াস ম্যানার যেটা বললেন 3 বছর পর্যন্ত আমরা যখন D8 কিংবা B3 পাবো না, তখন আমরা ডিক্লেয়ার করবো এলিমিনেটেড। আমি একটা সিম্পল
সেটা হচ্ছে যে আম, মানে অ্যাজ এ হোল প্রেজেন্টেশন থাকতে হচ্ছে যে আমি কি করছি সেটার উপরে মেথোডোলজি থাকবে, তারপরে সেটার উপরেই আমার থাকবে ডিসকাশনটা এবং রেকমেন্ডেশন, কনক্লুশন রেকমেন্ডেশন। সেখানে একটু মনে হয় একটু ঘাটতি আছে। আর আমি মেথোডোলজিতে একটা জিনিস জানতে চাচ্ছি যে ফেনোটাইপিং এন্ড সিকোয়েন্সিং এন্ড ফেনোটাইপিং এটা তুমি বলেছো যে ব্যাংককে, তো সেইটা এখানে মানে উল্লেখ করতে হবে যে সিকোয়েন্সিং এবং ফেনোটাইপিংটা ব্যাংককে হয়েছে শুধু এইটুকু এইটুকু একটু বলতে হবে মেথোডোলজিতে। এবং আমরা যে ফাইন্ডিংস যেটা পেয়েছো সেটা হচ্ছে যে ডি ইন্ডিয়াতে যেমন D4 এবং D8 আর বাংলাদেশে D8 এবং D3। এখন এগুলি দেখা যাচ্ছে যে ইন্ডিয়ার সাথে আমার D8টা কমন আছে এবং সাউথ ইস্ট এশিয়ান আর কান্ট্রিতে D3 এর সাথে কমন আছে। এটা একটা অনেক বড় একটা ইম্পর্টেন্ট ফাইন্ডিংস। এটা কিন্তু রেকমেন্ডেশন থাকতে হবে আমার ভ্যাকসিন ডেভেলপমেন্টের জন্য আর এই যে ক্রস বর্ডার প্যান্ডেমিক এন্ডেমিক এগুলির জন্য কিন্তু এই যে স্ট্রেনগুলো কম হাইড করা উচিত আমার মনে হয় কনক্লুশন এবং রেকমেন্ডেশন। থ্যাংক ইউ আপা। আমি অ্যাড করবো। তারপরে একটা ইনফরমেশন জানিয়ে রাখি, আমাদের দেশে যে স্ট্রেনগুলো এন্ডেমিক D3, আমাদের দেশের মেইন স্ট্রেনগুলো এটা রিলেটেড হলো ইউকে স্ট্রেনের সাথে, আমার কুয়েতের স্ট্রেনগুলোর সাথে, D3 সবগুলো আফ্রিকান স্ট্রেনগুলোর সাথে। কারণ যখন আমরা সার্ভে করতে চাই ব্যাকে যখন ট্র্যাক করি তখন দেখি যে এই কান্ট্রিগুলোতে আমাদের লোকগুলো ছিল এবং এই কান্ট্রিগুলোতে আমাদের দেশের লোকগুলো গিয়েছিল এবং তারা যখন ফেরত এসেছে তখন থেকে আমাদের দেশে তো ইন্ডিয়ার চাইতে বরঞ্চ ওই দেশের সাথে আমাদের মিল বেশি। তারপরেও ইন্ডিয়াতে এখন D3 পাওয়া যাচ্ছে, রিসেন্ট টাইম ওখানে দিই নেই, আমি জাস্ট কল ওটা এন্ডেমিক স্ট্রেনটা দেখানোর জন্য দেখেছি। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। আমি যেটা বলে অ্যাড করি। Thank you, Dr. Mandukar Mahbuba Jamil. I would like to ask our third speaker, Dr. Shahida Abdi, to come on stage. Any question answer for her? Our topic was detection of the most prevalent carcinogenic HPV 16 and HPV 18 immunochromatographic assay among women in Manasingiri and Bangladesh. Any question? These devices are already in market, like commercially launched? No, it is not available, but if we want, it will be maybe available within 2 or 3 years. Thank you. I think there is no question more. Oh, sir. আসলে আমাদের যেটা মনে হয় যে যদিও এটা আসলে এই প্রেজেন্টেশন সব বলা উচিত না, কিন্তু আমি একটু যখন উনি একটা কথা বললেন যে আপনি যখন প্যাথোজেনেসিসটা বললেন কিন্তু বড় মোর ইম্পর্টেন্ট ছিল যে আপনার প্রোটিনটা মাপ মেজার করছে সেইটার এক্সপ্রেশনটা কিভাবে হচ্ছে সেটা বরং বলে সেটাকে আপনি সেটা দিয়ে ধরেন কতটা আর কি সেন্সিটিভ স্পেসিফিক ফর আইডেন্টিফিকেশন অফ পার্টিকুলার আর কি ভাইরাল প্রোটিন সেটাকে আরো বড় হাইলাইট করে তারপর আপনি বললে ভালো হ্যাঁ যে ওইটাই আপনি হাইলাইট করেন, ওইটাই তো আপনি ব্যবহার করেছেন, আপনি আসলে প্যাথোজেনেসিস দেখতে যাবেন আসলে, তাই না? আচ্ছা ওইটাকে হাইলাইট করা প্রয়োজন। Thank you, sir. Okay, thank you, Dr. Shahida Abdi. Now I'd like to request our fourth presenter, Dr. Shamik Sultana, to come on stage. Any question for her? Have observed the causes of viral hepatitis, viral causes. So far, our knowledge goes the commonest causes not only herpes symptoms. But I was just wondering, you found that topmost causes HPV 19. So how can you explain this? Yes, thank you, sir, for your question. Thank you. Actually, this is also our station that we know that herpes simplex virus is very common in Bangladesh, but in our study we saw that parvovirus is most common. So we are also thinking about searching the better, what is the actually cause of this. And only 1 or 2 cases was found for herpes simplex 1. Maybe this is one thing that our sample size is very low here, so only we can analyze 60 samples. All of those are CSF sample. So majority of the sample was not tested because those are not within 7 days of collection. In the PCR. So for PCR we detect the nucleic acid, and it is if the patient presented early and
come to the institute, healthcare facilities, then we can detect those cases. We selected only the 60 cases who actually come to our facilities within 7 days. So there is a major portion of the cases that are not within 7 days. So we cannot test those samples for this. So in that case, your finding will not be representative because there's a learning in Yes, our sir. adult medicine or thing anywhere. If you can find out any organism of what is the cause of encephalitis, you give the treatment for herpes encephalitis because that is only treatable. Okay. But so far, you study so far now, it is very scarce. It is new, very new. SPPB19 is not a common, not written in major causes, Yes, even in the major causes. Thank you, sir. Actually, for our this is our J surveillance, and in J surveillance we are doing the IgM antibody. So case selection is for that J surveillance. We take only those cases who are J negative, and from those surveillance, actually our intention is to see what are the other causes of encephalitis. Maybe in Bangladesh we find only 6 to 7% J cases. So majority of the cases are undiagnosed. This is our initial attempt to see the cases. So if we find something, maybe we will do further in next future. Thank you, sir. Thank you very much. Are you satisfied with the performance of the kit that you used for this year? Actually, we are using the commercially available kits. So yes, sir. Because we have a little experience with company, this kit company. We used for leptospira, and we found so many specimens sequencing positive, but we could not detect it by real-time PCR through this kit. That's why I was asking if you are satisfied. So it's depends. It's questionable, sir. আমার কাছে মনে হয় যে যখন আসলে এই ধরনের কনফিউশন, যেমন আমিও এই প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম যে হার্পিস ইনফেকশন কম পাওয়া গেল কেন, আমার এই ক্ষেত্রে না আসলে কিছু আরো একটুখানি যেটা ইনটেক দেখা দরকার ছিল, হয়তো অ্যান্টিবডিও একটু দেখা যেতে পারতো যে ব্লাডে কোনো সেরাম অ্যান্টিবডি তখন লেভেলে চেঞ্জ হচ্ছে কিনা, পাওয়া যাচ্ছে কিনা অ্যান্টিবডি। কেন একটা আরেকটা ওয়েতে এটাকে কনফার্ম করা উচিত, শুধুমাত্র পিসেল রিক্রুটমেন্ট না করে। কেন ওই ভাই বললেন যে আমার কোচার বললেন যে কোম্পানি বেস পারছেন না। কিছুদিন আগে আমি একটা কথা শুনেছিলাম, প্রফেসর সালেহ এখানে আছে, যে NS1 আর কি সব নেগেটিভ দেখাচ্ছে, কিন্তু আসলে পরে দেখা গেল যে কমপ্লিট যেটা দিচ্ছে আর কি ম্যাটেরিয়ালটা ছিল না, কি ফুল ছিল না, বা ডেট এক্সপায়ার হয়ে গেছিল। তো কাজে এইসব জিনিসগুলো কিছুটা জিনিস আমার মতে ডুয়াল ওয়েতে চেক করলে ভালো হবে। থ্যাংক ইউ স্যার। কিছু বলতে চাই, রিসেন্টলি আমরা আসলে নিউরো 9টা জাস্ট রিসেন্টলি ইউজ করলাম, যখন আমরা যেই প্ল্যাটফর্মটা ইউজ করতে পারলাম, কারণ ইউপিআই এবং উইথ দ্য হেল্প ফ্রম WHO throughout the whole country we are doing this surveillance. তো এই সার্ভেলেন্স প্ল্যাটফর্মের থ্রুতে আমরা যেই স্যাম্পল যখন পাচ্ছিলাম, তখন যেই অনেক নেগেটিভ আসাতে আমরা জাস্ট চিন্তা করলাম যে আদার কজেস অফ ভাইরাল এনকেফেলাইটিস দেখবো। এটা আমাদের ফার্স্ট অ্যাটেম্প, আমরা জাস্ট কয়েকটা স্যাম্পল নিয়ে করলাম নিউরোনের। এখন রেজাল্টের উপর ডিপেন্ড করে আমরা এখন ফার্দার আরও চিন্তা ভাবনা করছি। এখানে ভাইরাল ইটিওলজি আগের মতোই আর কি, যে আমরা কিন্তু সব ভাইরাস দেখছি না। ভাইরাল ইটিওলজি বলতে এটা মানে হিউজ একটা মানে কথা, যেটা নাকি সব ভাইরাসই আমাদের মোটামুটি কমন, কিন্তু এই কমন ভাইরাল ইনফেকশন বা এরকম কিছু লাগানো যায়, বা ওটা বাদ দিয়ে অন্য কিছু লাগানো যায়, আমার মনে হয় সেটা ভালো হবে। সেকেন্ডলি হচ্ছে এনকেফালাইটিস ইন বাংলাদেশ, আমরা স্যাম্পল অনলি 62 CSF আমরা স্টাডি করছি। এটা কিন্তু বাংলাদেশ করলে আমাদের কোনোভাবেই না। সো আমার মনে হয় ইন বাংলাদেশ কথাটা না দিয়ে শুধু স্পেসিফিক জায়গার সাইটের কথাটা বা স্পেসিফিক বলা। একটু বলি, এটা তো আমরা এটা কিন্তু পুরো বাংলাদেশই হচ্ছে, আমরা জাস্ট রিসেন্টলি কয়েকটা স্যাম্পল নিয়ে জাস্ট একটা বলবো যে হ্যাঁ সেটাই হচ্ছে, মানে কিন্তু সিলেক্টিভ এরিয়াস না, অল ওভার দ্য বাংলাদেশ আসে। মানে সেটাই হোক আর কি, জাপানিজ অন্য ভাইরাস জাপানিজ এনকেফেলাইটিস প্ল্যাটফর্ম কি হোল বাংলাদেশ আসে না ইয়ে থেকে আসে? হোল বাংলাদেশ হোক, সেটা কিন্তু 62 স্যাম্পল গেলে ইন্ডিভিজুয়াল এরিয়াতে করা যাচ্ছে। ইন্ডিভিজুয়াল না করতে গেলেও এই ইন বাংলাদেশ কথাটা দেওয়া যাবে না। সাসপেক্টেড কেসেস তো হোল বাংলাদেশ থেকে সাসপেক্টেড।
স্যাম্পল নাম্বারটা ইনক্লুড করা হয় আর ম্যাডাম একটা 7 ডে বাদ দিয়ে দিচ্ছে ফলে আপনি তো বিরাট মানে মিসিং হয়ে যাচ্ছে পুরো মেথোলজিটা ফ্লজ আছে তাহলে আপনার 7 ডে তাকে কিছু দিতে হবে যেটা এই টাইটেলে যে ইনক্লুশনের অগ্রিতে থাকতে হবে রাইট এক্স্যাক্টলি এটা আপনার 7 ডে যদি অনেক তো ইয়ে পাবেন না that's the problem with the fallacy common viral infections among diseases or something like this. And thank you very much. Thank you very much for a successful session. Now I would like to invite our co-chair to say something about this session. So first of all, I would like to thank scientific inviting us to co-chair this session, and I must thank all the presenters for presenting very nice topic and extensive work. Hopefully, they will continue sort of research. প্রথমে থ্যাঙ্কস জানাই অর্গানাইজার আমাকে ইনভাইট করার জন্য। তো আমাদের আবার ইনভিটেশনের পরে কিছু আবার ক্লাস ওয়ার্ক দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যে ক্লাস ওয়ার্কটা একটুখানি যথেষ্ট আর কি বেশি ক্লাস ওয়ার্ক হয়ে গেছে, কারণ এতটা সেগমেন্টেশন করা আছে যে প্রতিটা সেগমেন্টকে চিন্তা করে করে আবার মার্কিং করা আবার শোনা সবই খুব একটা ডিফিকাল্ট টাস্ক হয়ে যাচ্ছে আর কি। তো যাই হোক, তবে এই জিনিসটা করাটা খুব ভালো হয়েছে বলে আমি মনে করি। সকলেই খুব সুন্দর বলেছেন। টেকনোলজিক্যাল বা টাইটেল এই রেসপেক্টে যেসব কথাগুলো বললেন উনি আসলে ঠিক আছে, কিন্তু এই প্রেজেন্টেশন আসলে এটা নিয়ে আমি অতটা মাথা ঘামাবো না। আমার কাছে মনে হয় যে আমি যেহেতু ক্লিনিশিয়ান, আমার সবসময় একটু চিন্তা হয় যে এটা একটু ক্লিনিক্যাল আমার পার্সপেক্টিভে কিভাবে ব্যবহার করতে পারি, সেই রেসপেক্টে আমার কাছে মনে হয় যে আমি এই যে অ্যাসেসমেন্টের এটা স্কুলটা আছে সেটা আবার একটু আর একটা পয়েন্ট আমি একটা পয়েন্ট অ্যাড করে দিয়েছি, যেটা ক্লিনিক্যাল সিগনিফিকেন্সটা বা আমার কাজে লাগবে কত বেশি জিনিসটা আমি। আর আমার কাছে যেটা মনে হয় যে কয়েকটা জিনিস, যেমন ভাইরাল এটিওলজি ফর এনকাফ্লাইটিস, তো আমাদের খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট স্টাডি বলে আমি মনে করি। এগুলোকে যেটা বললেন যে লিমিট করে দেওয়া, যে মোস্ট কমনার যে ভাইরাল এটিওলজি যেগুলো হয় সেগুলোকেই শুধু যদি পড়ায় আমার মানে দ্যাট ইজ গুড এনাফ, এবং সেগুলাকে যদি আমি টাইটেল নিয়ে আসি কমনার যেটা ভাইরাল এটিওলজি। আর আমি যেটা ভাইরাল এটিওলজি আরেকটা হচ্ছে যে হার্পিস এইচপিভি ইনফেকশন যেটা বলা হচ্ছে, আমি মনে করি এটা তো খুবই একটা ইউজফুল হয়তো টুল হবে সামনে, যেহেতু দেখা যাচ্ছে যে 16 এবং 18টাই 70% অফ দ্য এটিওলজি হয়ে থাকে। কাজে এটা যদি আমরা এই প্রোটিনটা দিয়ে আমরা যে আইডেন্টিফাই করতে পারি, ডায়াগনোসিসটা আরো সহজ হয়ে যাবে এবং কনফার্ম হবে সহজেই বলে মনে করছি। মিজেলস রুবেলা এটা তো আসলে একটা কন্টিনিউইং প্রোগ্রাম, আমার যেটা আমি যতটুকু জানি, কাজে এটাও আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট, এবং যে যে জিনোমটা আমাদের বের করার কথা দেখা হচ্ছে সেটা যে আমাদের দেশে নাই, আসলে আছে আমরা এখন জানতে পারছি যে এটাই চলছে। আর যেহেতু আমরা এখন যাচ্ছি যে আমরা মিজেলস এবং রুবেলাকে আর কি আমরা সম্পূর্ণভাবে আর কি দেশ থেকে তাড়িয়ে দিব, কাজে আমাদের এটা জানাটা খুবই দরকার। এবং WHO এর রেসপেক্টে ভালো কাজ করছেন, এবং আমাদের দেশের যে সব সেন্টারগুলো আছে, বিশেষ করে IPH এর যে ল্যাবরেটরিটা, এটা একটা কমেন্ডেবল জব করছেন বলে আমি মনে করি। আর ভাইরাল ফেব্রাইল ইলনেস এটাও আসলে একটু ওভার স্টেটমেন্ট হয়ে গেছে, এবং বাংলাদেশে যে ইয়ার 2007 বাংলাদেশ ঢাকা কেন্দ্রিক এটা জিনিসটা। তো এইসব জিনিসগুলো আসলে আমার কাছে যেটা লাগে যে আসলে 2017 থেকে একটা বিরাট একটা এপিডেমিক হয়ে গেছে, এটা ছিল দুনিয়ার উপরে, এবং এটার উপরে আমরা অনেকবারই এই ইনস্টিটিউটে কয়েকটা কোথায় প্রেজেন্টেশন হয়েছে এর উপরে। তো আমরা আমার মনে করি যে আসলে এই জাতীয় জিনিসগুলো সবসময় যেন কন্টিনিউ করা উচিত। আর আমি বলবো যে ভাইরাল সোসাইটি ভাইরোলজি সোসাইটিকে বলবো যে ক্লিনিশিয়ানদের সাথে একটা থাকা উচিত হবে, যাতে আমরা আমাদের যে সেটাও যাতে আর কি আমরা যখন স্টাডিটা করছি সেই স্টাডিটা যাতে একসাথে সব মানুষের জন্য, শুধু একাডেমিক না, অ্যাজ ওয়েল সব মানুষের জন্য এবং ডাক্তারদের জন্য প্লাস পেশেন্টের জন্য ইউজফুল আসে। ধন্যবাদ। Thank you, sir. Now I'd like to invite all our presenters to come and get their certificates from our respective co-chair and chair.
Governor. Dr. Shamik Sudar. Now I would like to request our Professor Dr. Shaina Tabassum, ma'am, Professor of the Virology and Head of the Scientific Committee of this very first National Conference on Medical Virology, to present crest to the chair and co-chair of this session. Shamin, Assistant Professor, Department of Virology, Dhaka Medical College, Dhaka, to come on stage and to continue with the next session. Thank you very much. Assalamu alaikum. I am Dr. Rabia Sharbi. Welcome you in the oral presentation of scientific session 2 of First National Conference of Medical Virology 2019. This session will be chaired by Professor Sohel Mahmoud Arafat, Professor of Internal Medicine, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, and co-chaired by Professor Tahmina Shirin, Professor and Chief Scientific Officer, Department of Virology, IEDCR. Now I would like to request the chair and co-chair of the session to take their respective seats in the dais. Of microbiology, she will be presenting BK virus infection in HIV infected and hematologic malignancies patients. Assalamu alaikum, Honorable Chairman and the distinguished guests. I am Dr. Nusrat Manna, and the title of my presentation is BK virus infection in HIV infected and hematological malignancy. BK virus is a member of the polyomavirus family. This causes childhood subclinical infection and remain latent approximately 80% of the healthy human population. And this is a non-enveloped virus with an icosahedral capsid and a circular double-stranded DNA. Although BK virus generally remains latent in the kidney urothelium, asymptomatic reactivation and intermittent shedding of the virus in urine can occur in persons. Mostly HIV infected persons or persons undergoing immunosuppressive therapy or patients with T-cell deficiency. The level of the virus seems to show an inverse correlation with the circulating T-cell count. Reactivation of the BK virus infection in immunocompromised persons may cause hemorrhagic cystitis, interstitial nephritis, and nephropathy, which may lead to renal damage. Cytology, serum reaction PCR, and renal biopsy in situ hybridization have been used to assess reactivation of the BK virus. With these things keeping in mind, my objective was to detect BK virus DNA from urine and plasma samples of the HIV infected patients and patients receiving chemotherapy for hematological malignancy. To identify the relationship between the BK virus viral load and the CD4 T lymphocyte count among HIV infected patients, and to identify the associations of BK virus DNA and serum creatinine level among HIV infected patients and patients receiving chemotherapy for hematological malignancy. And it was a cross-sectional study carried out in the Department of Virology, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University. Total sample size was 70, among them 30 was HIV infected patients with a recent CD4 lymphocyte count less than 400 cells per cubic milliliter of blood. 25% patients was of hematological malignancy and 15 were healthy persons.
And after collection of venous and urine sample from all the participants, following appropriate sterile method, viral DNA was extracted with a Kaya and DNA mini kit, and quantitative real-time PCR was done to detect the presence of viral DNA using PCR kit from genome diagnostic. And now that this is a table of detection of decay viral DNA among all the study participants, and here, females were seen to have more decay viral DNA than the male participants, and all the decay viral DNA detected persons were between the age of 30 to 45 years. This is a table showing decay viral DNA in the urine among the HIV infected patients, and most of the decay viral DNA detected cases were female HIV infected persons. That is 41.67%. And all of the HIV infected persons have normal serum creatinine level. This table shows behavioral DNA in plasma and urine sample from HIV infected persons categorized according to CD4 lymphocyte count, and majority of the behavioral DNA, 30.33% cases was detected in the group with CD4 lymphocyte count below 50 per cubic millimeter. Here the regression analysis show that there is an inverse relationship with the CD4 lymphocyte count and decay viral load, DNA load. This table shows the decay viral DNA in urine and blood samples among the hematological malignancy patients. Two cases were detected. Both the cases were male participants among the decay viral DNA detected cases. All their serum creatinine level were in normal range. Decay virus detection has currently become easy and fast for PCR, but performed only for limited indications like interstitial kidney disease in kidney transplant recipients, and coupled with JCVK virus PCR for central nervous system involvement in HIV infected patients mainly. This virus could be responsible for other diseases. A better documented understanding of the BK virus is thus important, especially when considering prophylaxis and therapy. Further studies are needed to determine the prevalence and molecular epidemiology of the virus. I especially like to thank my Department of Virology, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, for giving me all the supports, and for the financial support, I like to thank Research Grant Committee, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University. Thank you. Thank you, Mr. Khandan, for a nice presentation. Now I would like to call the second presenter, Dr. Abu Mohammed Al-Amin. He is MD resident, Phase B, Thesis Part student, Department of Singh Medical College, Varanasi. Honorable Chairperson and Co-Chairperson of this scientific session, and all other learned audiences present here. Me, Abu Muhammad Muinuddin Alamin from Department of Microbiology, Singh Medical College, welcome you all to my presentation entitled Molecular Detection and Genetic Characterization of Oliventia susugamushi causing strep typhus among febrile patients visiting a tertiary care hospital in Mymensingh. Strep typhus illness caused by a gram-negative obligate intracellular bacterium Orientia susugamushi that is endemic to Asia Pacific region. It is a neglected but serious public health problem which threatens 1 billion people globally and causes illness in 1 million people each year. Disease burden is very high in rural Asia, where strep typhus causing up to 20% of all febrile hospital admissions. But it remains underdiagnosed in many countries, including Bangladesh, due to non-specific febrile manifestations and lack of accurate diagnostic facilities.
resulting in severe life-threatening complications. Enormous genetic diversity is a characteristic of Orientia, and based on the sequence variation of 56 kilodalton antigen gene, multiple genotypes has been emerged. Gilliam, Ka, Kato, Kawasaki, and Kuroki are the well-known genotypes, but new genotypes are continuously being identified worldwide. Disease severity as well as sensitivity of different molecular and serologic diagnostic tests considerably depending on infecting genotype. Genotypic polymorphism is also a real obstacle in developing effective vaccine. With this concept in the background, this study was aimed to detect Orientia susugamushi causing strep typhus with determination of their genotypes and genetic characteristics among the febrile patients of suspected rickettsial illness in Mymensingh region. It was a cross-sectional type of out in Department of Microbiology, Mymensingh Medical College from March 2018 to February 2019. A total of 453 febrile patients of suspected rickettsial illness irrespective of age and sex referred from outpatient and inpatient Department of Medicine and Pediatrics, Mymensingh Medical College Hospital were enrolled during the study period. After extraction of bacterial DNA from all the collected blood samples, 47 kilodalton gene-based nested PCR attempted to detect Orientia. Following electrophoresis of PCR product, 118 base pair amplicon was attempted to visualize by jet documentation. Then, sequencing of 33 representative PCR positive samples were performed for molecular confirmation of study strains, and among the confirmed strains, 18 were randomly selected for genetic analysis of 56 kilodalton gene, and this very gene was first amplified by nested PCR. Then, following cycle sequencing reaction, there was capillary automated genetic analyzer to get the raw sequence data. After processing of sequence data, there was comparative analysis of available sequences by blast search on GenBank. And lastly, phylogenetic tree was constructed by maximum likelihood method using Mega version 6 software. Results. Out of 453 samples, total 78, that is 17.21%, were positive by nested PCR for Orientia and remain. Here we can see the 118 base pair product on 2% agarose gel. Among the strep typhus cases, maximum 26, that is 33.33%, were in age group more than 15 to 30 years. And pediatric age group, that is 0 to 15 years, also accounted for 24.35% cases. Among the strep typhus cases, 53.84% were female and 46.16% were male. So a slight female predominance was documented. Among the strep typhus cases, maximum 6% were student, followed by housewife and farmer also. Here we can see the documentation of clinical features of strep typhus, which is very important. All the cases had fever, and apart from it, myalgia, headache, and cough were the most common presenting feature. But typical eschar of strep typhus were documented only in 17.94% cases, and 10.25% cases had oliguria, which indicates a possible injury. And interestingly, 5.12% cases had make rigidity, which may indicate meningitis. Here we can see a very nice and typical photos of eschar on the upper left chest of a female patient. Among the strep typhus cases, majority of the, that is 65.39%, were from rural areas. Here we can see the diagrammatic presentation of seasonal variation of strep typhus cases. The case number began to rise from the month to its maximum during the month of September and remain high during the month of October and November also. So it is very clear that most number of strep typhus cases were documented during late rainy season and beginning of winter months. Results of nucleotide sequencing. Through nucleotide sequencing and determined of the analysis of the determined sequences, all the 33 PCR positive samples were genetically confirmed to be Orientia susugamushi. Here we can see the phylogenetic tree of Orientia strains 6 kilodalton sequence, which is this tree is constructed by 18 study strains and along other 65 reference strains
circulating worldwide. From the analysis of this phylogenetic tree, it is very clear that most of our study strains belong to the carp-related genotype, and only few, that is 2 in number, belong to the genotype Guinean. The carp-related strains within this tree are clearly discriminated into 4 clades, clade 1 to clade 4, among which clade 1 prototype carp and the variants JP1 and JP2. And clade 3 contains the variant Saitama, but clade 2 and clade 4 is quite unique and emergent as they do not contain any prototype or variant carp strains. Surprisingly, most of our carp-related study strains are assigned into the unique clade 4 followed by clade 2. From this table, it is evident that study strains showed a diverse 72% to 100% sequence each other. From this table, it is also evident that both carp-related and William study strains showed a range of 88 to 94% sequence identities to their prototype strains. Conclusion: the present study documented a very high detection rate of Protencia by nested PCR, and phylogenetic analysis demonstrated the present carp and William genotype, with carp being the predominant one. A significant diversity was found among the study between the study and prototype strain. Lastly, I would like to convey my gratitude to Professor Nobumichi Kobayashi, Department of Hygiene, Sapporo Medical University School of Medicine, Japan, for his valuable advice, lab support, and technical assistance during the thesis period. Thank you. Thanks to all for patient hearing. Thank you, Margaret Alamin, for your informative presentation. Now I would like to request our third presenter, Dr. Samsullah Jolly, Department of Microbiology, Kumudini Women's Medical College. Her topic is incidental detection of picovirus in human by electrophoresis of RNA in polyacrylamide gel. Honorable Chairperson and Co-Chairperson of this scientific section, and all the learned persons present here. Assalamu alaikum and a very good afternoon. Me, Dr. Shamsuna Jolly, Assistant Professor Microbiology, Kumudini Women's Medical College. Welcome you all to this presentation entitled Incidental Detection of picovirus in human by electrophoresis of RNA in polyacrylamide gel. In 1988, Brazil, a new group of viral agent was detected and described in the course of protovirus research. Based on their characteristics, the viral agents were named picovirus virus. Pico refers to the diminutive size of the virus particle, and the vino refers to their genome composed of 2 segments of double-stranded RNA. Although they are found in a broad range of hosts. Picovirus, recently classified by the International Committee of Taxonomy of Virus as a member of new family of virus Picovirinae. This is the only genus within the family which are non-enveloped. There are 2 segments. Segment 1 encodes the capsid protein, and segment 2 encodes the enzyme, that is RNA-dependent RNA polymer. The larger segment of the genome range from 2.2 to 2.7 kbp. One is 1.2 to 1.9 kbp. Respectively, their slow and fast migration. Later on, based on RNA-dependent RNA polymerase gene, the segment number 2 of human picovirus are classified into 2 genogroups, genogroup 1 and genogroup 2. The detection rate of picovirus in human have been shown only 0.43 to 2.3% of human fecal samples by phase, where 14 to 40% samples by RT-PCR. The detection rate of picovirus in animals 12 to 22%. Prevalence in children with diarrhea ranges from 0.09% in Argentina, 2.7% in India, and 20% in Dutch patients. This virus, often identified as a co-infectious virus with rotavirus, calcivirus, even with bacteria,
Recently, environmental monitoring studies detected picovina virus at high frequency in communal sewage and natural surface water samples. The objective of this study was to detect different group of rotavirus from stool by page and to detect any other atypical double-stranded RNA virus. It was cross-sectional observational study done by the Department of Microbiology, Mansingh Medical College. The study was carried out January 2013 to 2014. About 1140 samples were taken from Mansingh Medical College, Infectious Hospital, Mansingh, and Community-based Medical College, Mansingh. All the samples were done by PAGE, that's polyacrylamide gel electrophoresis. Extraction done by chloroform extraction followed by ethanol precipitation. Now result. All the samples screened by PAGE. Out of 1140 samples were positive for group A rotavirus, 1.2% are positive for group B rotavirus. And the only two samples showed clearly stained electrophoretic patterns of bisegmented virus, which demonstrated specific electropherotype corresponds to picovina virus. Its first segment is at the level of fifth segment. Here, and rotavirus, and the second segment is at the level of sixth segment of rotavirus. Lastly, the present study incidentally detected the very uncommon picovina virus. We have no previous report from Bangladesh. So PACE could be the best technique to detect a typical double-stranded RNA virus. Thank you so much. Thank you, Dr. Samsunah Jagi, for your excellent presentation. Now I would like to call our fourth presenter, Dr. Monjur Hossain Khan Jagi. Respected Chairperson and Co-Chair, and also the learned audience, I welcome you all to my presentation on the spectrum of respiratory pathogens in selected hospitals of Bangladesh. Severe acute respiratory infection is one of the major cause of morbidity and mortality in both children and adults. The World Health Organization acute respiratory infections account for 1.9 to 2.2 million childhood deaths annually, with 70% occurring in Africa and Southeast Asia. Secondary bacterial infection or multiple viral infections contributes in evolution of these conditions. Based on this background, the objective of our study was to find the existence and pattern of infection among SARI cases according to age, to observe seasonality of circulating pathogens, any co-infection. The study period was from January to December 2017, and study population was a total of 301 SARI cases from 10 sentinel sites of National Influenza Service Bangladesh were enrolled, and among the 301 cases, 100 cases with age less than 8 years of age, and that are designated as Group A, and 193 cases with age more than 8 years of age, and they are designated as Group. And these are the 10 sentinel sites all over the 10 hospitals in 8 divisions, that is Thakurgash, Jaypurhat, Nauga, Satkhira, Patuakhali, Hobbiganj, Norsindi, Kosbazar, Gazipur. These are the district hospitals, and also Dhaka Medical College Hospital. The case were enrolled according to WHO SARI case definition criteria, that is an acute respiratory infection with history of fever or nasal fever more than 38 degrees Celsius and cough, onset within the last 10 days and requires hospital. And samples were collected from Group A, nasal and throat swab was collected, and from Group B patient, the sputum was collected. Regarding the laboratory test, all the samples were tested at Molecular Lab, Department of Virology, IDCR, and a commercial multiplex PCR kit, that
that is FTD, third respiratory pathogen 33. First track diagnostic Luxembourg was used. The kit utilizes an 8-tube multiplex PCR technique for the simultaneous detection and the following respiratory pathogens. These are the 8 tubes, and it detects 33 pathogens, 20 were bacteria, and the rest 30 were viruses. The results in our group A patient, there is 108 cases. The male was 58 and female 50, and age median 4.3 plus minus 1.2 years. And for the group B patient, there are 100 were male and 93 were female, and age was 32.05 plus 2 years. Regarding the positivity of respiratory pathogens among the enrolled cases, for group A, 82.5% were positive for the pathogens, and for group B, there are 87.6% are positive for the pathogens. And now, the spectrum of pathogens among the group A positive cases. These are the most prevalent was the human rhinovirus, that is followed by respiratory syncytial virus 31%, and other viruses like human metapneumovirus, human virus, human parainfluenza virus 3 adenovirus are detected, and Haemophilus influenza bacteria is also detected among the group A positive cases. And for the group B patient, there are the Klebsiella pneumonia. Klebsiella pneumoniae was the most detectable, followed by Staphylococcus aureus, and there are also rhinovirus, streptopneumonia, Moraxella catarrhalis, respiratory syncytial virus, and influenza A. Pattern of the detected pathogens. For rhinovirus, we found that this is mainly in the winter season, like January, February, and also November, December. And for the influenza A, we detected it like May to actually of September. And regarding other viruses like respiratory syncytial virus, Klebsiella pneumoniae, Staph aureus, and streptopneumonia, these are found around the year. Frequency of single and point. Among the 301 enrolled cases, single infection was detected only 32 cases, and 227 were co-infected. So now we can conclude that the multiplex tests detect clinically important co-infection or mixed infection caused by viruses or bacteria or both in a single reaction, detect respiratory pathogens within short period of time, and we have some limitation like it cannot give idea about the antimicrobial sensitivity pattern and also some of the normal flora of the respiratory tract. So we recommend that further confirmation can be done by microscopy examination as well as culture sensitivity test. Thank you all. Thank you, Mongur, for your nice presentation. Now it is the time for question answer session. I would like to request all the presenters of this session to come to the stage. Dr. Nusrat Mannan. Her topic was BK virus infection in HIV infected and hematologic malignancies patients. Any question for her? Shana question for her. Micta Shana. Thank you for your nice presentation. এটা আসলে খুব সুন্দর একটা স্টাডি। আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম, সব স্টাডি বেলায় এখন কমন ভাবে বলছি, কারণ কেউ কিন্তু আসলে কন্ট্রোল গ্রুপটা নেয়নি। এটা আমার তোমার স্টাডিটা দেখে আমার মনে হলো আর কি। কন্ট্রোল, হেলদি কন্ট্রোল টু ডিটেক্ট দ্য টু মানে ডিটেক্ট দ্য স্পেসিফিসিটি অফ দ্য টেস্ট। তাই না? টেকটা ইউজ করে বাকিটা কিন্তু আমরা করতে হবে। সেজন্য আমরা হেলদি কন্ট্রোল দরকার। তুমি এখানে কন্ট্রোল নিয়েছো 15, তাই না? আমার মনে হয় কন্ট্রোলটা তুমি আর বেশি নিতে পারো। সাধারণত কেজের থেকে কন্ট্রোলটা কিন্তু বেশি থাকে। কেজে যেখানে কেস কম সেখানে কন্ট্রোলটা আরো বেশি থাকে। এটা একটা আমার মনে হয়েছে। আর এমনি ভাবে খারাপ না, তবে এইটুকু বলার জন্য আর সব একটা হলে আমি বলছি কেউ কিন্তু হেলদি কন্ট্রোল ইউজ করে। থ্যাংক ইউ। Any question for Nusrat Mannan?
তোমাদের স্টাডি করবা তোমাদের পিরিয়ড লেভেল কি প্রগনোসিস লongitudinal উপর দেখছো নাকি জাস্ট ক্রস সেকশনাল কিডিং একবার দেখে শেষ করে দিছো? Only cross-sectional criteria. But it's not that you have to compare with the previous serum kidney level. No. So that is very difficult to assess whether the kidney level is due to BK virus or something else. How can I explain? We have seen the linear progression of the aging kidney level with the BK virus persist, right? Yes, sir. So how can I explain that higher kidney is due to this BK virus? Just an observation. It was just another observation that whether their creatinine level was high with the presence of BK viral DNA during that time. That I understand. That person might have this because someone who is case of cancer, hematological cancer. He might have got renal function beforehand due to chemotherapies like this. So that will occur. So there is not that was neutralized. When I say that. বুঝতে পারছো যে ওই অর্গানিজম যে হচ্ছে এটাই কি কারণ নাকি অন্য কারণ হতে পারে সেটা বুঝতে হবে ক্লিয়ার করা হচ্ছে ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ আমি একটু বলতে চাচ্ছি রিগার্ডিং যে যেমন কন্ট্রোল নিতে গেলে আমাকে দুটো কন্ট্রোল নিতে হয়, একটা হেলদি কন্ট্রোল, আমি সেটা পুরো বলি না, এটা হচ্ছে ডিজিজ কন্ট্রোল। যেমন সার্চ করলেন সেখানে হচ্ছে এটাকে আইডেন্টিফাই করার জন্য শুধুমাত্র ডিজিজ কন্ট্রোল দরকার, যেখানে রোজগার বেশি থাকতে কিন্তু তার দিকে ভাইরাস থাকতে হবে, এটা হলো ডিজিজ কন্ট্রোল। আর এগুলি ছাড়া কিন্তু আসলে তোমার স্টাডিতে পাবলিশ করতে খুব টাফ হয়ে যাবে। একটা হচ্ছে হেলদি কন্ট্রোল, তোমাকে স্পেসিফিক দেখতে হবে, আর ডিজিজ কন্ট্রোল তোমাকে যে সাবজেক্ট কোশ্চেনটা করলো যে এটা কি বিজি ভাইরাসের জন্য হয়েছে কিনা। Conclusion draws a you can put a conclusion that is the cause of renal function. Anyway, that's a very good start. Thank you. Any question for her? Okay. Now, Dr. Abu Muhammad Mainuddin Alamin. Any question for him? Very well and well established, well designed. Thank you. Very সুন্দর। Thank you. Very বলতে চাচ্ছেন। মানে একটা এক্সাম্পল। Thank you, madam. Such kind of compliments will give me more boost up Inspiration. power to do more thesis. This is Sorry, sir. As I have completed this thesis very recent, the thesis, this word has come from me. Don't mind. Please don't mind. Okay, Dr. Mahmood, he has done a splendid job because I know that is the one, as a clinician, we understand that is neglected part in our practice. It's really very neglected part, I must say. And that should be present in the what is called forum of medicine as well, because to open eyes. And peculiarly enough, because this sort of infection sometimes mimics the tuberculosis meningitis. So, because all the cases of tuberculosis meningitis were same thing, high lymphocyte, high protein. So, for our clinician, we have to keep our eyes open for that we are missing something very treatable and very short duration treatment. Because any unconscious person come with fever, high lymphocyte, high protein, TB, otherwise in our practice. And that's outstanding. By the way, can you explain what is the reason of higher rate of infection in the summer or September, in the month of September around? Yes, sir. Yes, sir. So thank you, sir, for your nice and very expected question. Strep typhus is a rickettsia illness, I have said. Vector-borne illness, which is transmitted by the mild Leptotrombidium deliensi in Bangladesh, India, and Leptotrombidium akamushi in Japan. This mild has the highest breeding activity in the post-monsoon season. During post-monsoon season, there is increased number of growth of low scrap vegetation, that is low-lying bushes, trees, grasses, such kind of things. As the scrap vegetation, the habitats of the mites are more increasingly grown up, the breeding of the mites also grown up. And during the post-monsoon areas of Myanmar and any rural areas of Bangladesh, there is increased chance of man-vector contact due to farming and for some other activities. For this reason, during this post-monsoon period, that is the late rainy season and beginning of the winter month, is the very common period of seasonality of strep typhus. And this kind of same results has been shown in Himachal Pradesh, Shimla, Vellore in India also. My other question is, so if there's a matter of harm, then why the female are more infected with this virus? Yes, sir.
Also, it is a very nice question and expected one. Previously, it is thought that escape typhus only occurs in the population of farmer, but it is not actually correct. In case control study in Korea and other areas, other different countries in the world shown that leptotropidia mites are prevalent, commonly resides in the scrub vegetation. That is low-lying bushes, trees, grass, grassy lawns, and more commonly the poorly maintained kitchen garden. That is বাগান আমাদের দেশে গ্রামের মহিলারা জাস্ট রান্নাঘরের আশেপাশে যে সমস্ত খড়ের কুটো গাদা এই সমস্ত জায়গার মধ্যেও থাকে, বরঞ্চ বড় বড় ফার্মারটিতে ধান গাছ টাছ তার মধ্যে এটা থাকে না। সুতরাং স্টুডেন্ট হাউস ওয়াইফ যারা মহিলা আমাদের গ্রামাঞ্চলে আমি দেখেছি রুরাল পপুলেশনে ইনফেকশনটি বেশি, তারা ইজিলি এই মাইটের কন্টাক্টে আসলে স্টেপটাইফাস হবে। সুতরাং ছেলেদের থেকে ইন্ডিয়াতে দেয়ার আর লটস অফ স্টাডি, আমার স্টাডিতে খুব অল্প জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন খুব বেশি না, কিন্তু এমন অনেক স্টাডি আছে যেখানে more higher affected. And in Mymensingh, in Department of Microbiology, Mymensingh Medical College, we have done extensive research work on rickettsia. It is also a spectrum of rickettsia disease. We also find that females are more affected. I think more study or more case control study should be done on this in this regard. Okay, thank you. Any question for me? Okay. Thank you, Mohammad Mainuddin Alami. Now stand for Samsun Nahar Jolly. Shana Abakoshin. Sample collection today. Sample collection collection sample collection how we collect the sample calculation কত লাগবে কত পাওয়ারে সাইন্টিফিক রিপ্রেজেন্ট করার জন্য এটা কি করা ছিল? অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ, এটা আমরা রোটা ভাইরাসের জন্য করেছিলাম। 40টা স্যাম্পল নিয়েছিলাম, এটা আমরা কেস ইলেক্ট্রোফোরেসিস করেছি এবং ওইটার ইলেক্ট্রোফোরেসিস করতে গিয়ে ইনসিডেন্টালি আমরা এই বাই সেগমেন্টেড এই ভাইরাসটা পেয়েছি। তারপরে আমরা সেগমেন্ট অনুযায়ী এটাকে ওদের যে বেস পেয়ারটা আছে ওটা আমরা কম্পেয়ার করলাম যে হ্যাঁ ওটার হচ্ছে 11টা সেগমেন্ট, তাহলে যদি ইন কেস অফ বাই সেগমেন্টেড কোনো ভাইরাস থাকে তাহলে তার সেগমেন্টগুলো কত কত বেস পেয়ারে থাকতে পারে সেটা স্টাডি করে সেটা অবজার্ভ মানে আফটার দ্য মার্ক আমরা কনফার্ম হতে পারি নাই, বিকজ আমরা আরটিপিসিআরটা এখনো করতে পারি নাই, স্যাম্পলগুলো আমাদের কাছে আছে, আমরা জাস্ট পেজ পর্যন্ত করে কম্পিউটার রেখে দিয়েছি, কারণ আমার স্টাডিটা ছিল রোটা ভাইরাস করার। এখন পর্যন্ত তোমরা এই ব্যান্ড থেকে শুধু জি এটা করেছো, জি তার মানে যদি আরটিপিসিআর প্লাস আসলে সিকোয়েন্সিং করা যায়, জি ডেফিনেটলি আমরা ওইটার জন্য যদি কোনো ধরনের সুযোগ পাওয়া যায় সেই ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে এটা ফার্দার স্টাডিটা করার জন্য ইন্টারেস্টেড ছিলাম, বাট ইন দ্য মিন টাইম আমার থিসিসটাও শেষ হয়ে গিয়েছিল, সো ফার্দার ভাবে সুযোগটা হয়ে ওঠেনি, বাট আমরা পেজ পর্যন্ত করে স্যাম্পলটা রিডিং করেছি। থ্যাংক ইউ। স্যার অ্যাকচুয়ালি আমরা যখন রোটা ভাইরাসটা করেছি এটা আরটিপিসিআর করার জন্য আমার প্রফেসর শাহরুখ কুমার পার স্যার উনি সাজেস্ট করেছিল, আমি আরটিপিসিআরটা করে এসেছিলাম জাপানের সাপ্রো ইউনিভার্সিটি থেকে, প্রফেসর কুবাইশি আমাকে স্কলার দিয়েছিলেন, সো ওইটা রোটা ভাইরাসটা পর্যন্ত উনি অ্যাগ্রি করেছিলেন, বাট পরবর্তীতে যেহেতু আমার থিসিসটাও শেষ হয়ে গিয়েছে এরপরে আর সেই সুযোগটা হয়ে ওঠেনি। আমি এখানে আমার অভিজ্ঞতা একটু বলতে চাই। আমি রোটা ভাইরাসের উপরে আমি যখন করছিলাম electrophoresis, electromagnetic electrophoresis, I came across a lot of picovirus. তো এখানে 1140টা বোধহয় তোমার স্যাম্পল, তার মধ্যে দুটা, আমার মনে হয় নাম্বারটা খুব কম। আমি কিন্তু মোটামুটি যদি 20টা করে রান দিয়েছি সেখানে 50% পিকোভিনা ভাইরাস পেয়েছি, এবং আমার কাছে প্রথম দিকে খুব কনফিউজিং ছিল, তখন পিকোভিনা ভাইরাস সম্বন্ধে এত স্টাডি হয়নি। তো আমি যখন আমার সুপারভাইজারকে দেখালাম
এটা তো পিকোভিরা ভাইরাস, এটাকে ইউ ক্যান ইগনোর, এটা তো তুমি পাবা। এটা তো রোটা ভাইরাসের সাথে যেহেতু ডাবল স্ট্যান্ডার্ড আরএনএ ভাইরাস, এটা পাওয়া যাবে। তো আনফর্চুনেটলি আমিও তোমার মতো তখন ফোকাস ছিলাম রোটা ভাইরাসের উপরে, যেই জন্য আমার ওই স্যাম্পলগুলো রাখা হয়নি এবং ফার্দার কোনো স্টাডিও করা হয়নি। তা এখন আমি রিগ্রেট করছি যে ওগুলো হয়তো রাখলে পরে আমি এটা স্টাডি করে হয়তো পাবলিশ করতে পারতাম। You are right. Inherently, যারা রোটাভাইরাসে রিসার্চ করে, they come across this strain. So, যেহেতু এটা নতুন ভাইরাস, এটার জন্য ক্লোন করতে হবে এটাকে, তারপরে এটা আরো এক্সপানশন স্টাডি করা যাবে, and that is where we will know exactly where is the situation in the taxonomy of this virus. এই পর্যন্ত আসছি বলে আসছি বাই সেগমেন্টেড, আরো কাজ করার আছে। আমরাও পেয়েছি রোটাভাইরাস বাই সেগমেন্টেড। Any question for her? Okay. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you for your last presentation. আমি আপনাকে একটু বলতে চাই যে আমি হয়তো এই ব্যাপারে হেল্প করতে পারবো, যেহেতু আমাদের এনজিএস প্ল্যাটফর্ম আছে। হ্যাঁ, তো আপনি যদি কিছু রিসোর্স মানে জাস্ট কিছু পিসিআর এর কিছু রিয়েজেন্ট নিয়ে আসতে পারেন, আমরা নতুনভাবে স্টার্ট করছি, তো এই ক্ষেত্রে আপনি করতে পারবেন। Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you, Samsul Nahar. Now it's time for Dr. Monjur Hossain Khan. Any question? Shana, any question? আমাকে স্যাম্পলটাকে ক্যালকুলেট করতে হবে, পাওয়ার দিয়ে সেটাকে জাস্টিফাই করতে হবে, রিপ্রেজেন্টেটিভ কিনা, যদি কম হয় সেখানে আমাকে এক্সপ্লেইন করতে হবে এটা ইন্টেনশনালি আমরা মানে কি বলে এটা সিলেক্টেড কিনা, বা এইগুলি কেউ করে আর কি, সবাই জাস্ট পেলো আর করে ফেললো, ওয়েল স্ট্রাকচার না। পাওয়ারটা দেখতে হবে, এটাতে কিছু স্ট্যাটিস্টিক্যালি কোনো ভ্যালিড কোনো কিছু আসতে পারে কিনা, এটা প্রথমে এস্টাবলিশ করে তারপরে ইয়ে করতে। শাহানা ভালো জায়গায় ধরছে। আমাদের আসলে এইটা হচ্ছে আমাদের এনআইবি সার্ভিলেন্স প্ল্যাটফর্ম এর একটা সাইট, ওখানে এখন যারাই এনরোল হচ্ছে আমাদের সার্ভিলেন্স ডেফিনিশন অনুযায়ী আমরা তাদের সবাইকে আসলে ওই এক বছর যারা তাদেরকে এনরোল করেছি এখানে। এইভাবে কোনো স্ট্রাকচার আসলে আমাদের যে সার্ভিলেন্স ডেফিনিশন যারাই হয়তো মিট করতেছে তাদেরকে আমাদের স্যাম্পল সাইটে কালেকশন হয়ে সেখান থেকে আমাদের আইবিসিআর এর টু ড্রাই শিপার চলে আসে। সুতরাং এই 15 দিন পর পর আমাদের স্যাম্পলটা আসে, আমরা এই যে বেসলাইন স্টাডি করার জন্য বাংলাদেশে যে আমাদের ভাইরাস আর ব্যাকটেরিয়া যে কো ইনফেকশন যেটা, এটা আসলে আমরা 133টা প্যাথোজেন ডিটেকশন করব, এটা আসলে আমাদের স্টাডি কি পরিমাণ ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া আসলে সার্কুলেট করে পাচ্ছে। ঠিক আছে, আমরা রিকোয়েস্ট করছি না, আমরা বলছি যে এগুলো করলে ভালো হয়, এইভাবে এটার বেশি আর করা যাবে না, কারণ ও তো কেস ডেফিশিয়েন্ট সার্ভিলেন্স, তার বাসায় স্যাম্পল সাইজও করতে পারবে না কিছু। জি স্যার, এটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে আমাদের সার্ভিলেন্সের মধ্যে কেস ডেফিনিশন এবং স্যাম্পল সাইজ ক্যালকুলেটেড অলরেডি, তো ওই সার্ভিলেন্স প্ল্যাটফর্মে এই টেস্টগুলো করা হচ্ছে, সেজন্য আমরা নতুনভাবে আর কিছু করতে পারবো না, এন্ড অল স্টাডি কেসেস আর ইনক্লুডেড ইন দ্য সার্ভিলেন্স, মানে এটা কোনো ডিনোমিনেটর নাই, মানে সবাই Surveillance is a prevalence study on it. It's not if you do a prevalence study, তাহলে also design আমাদের randomization, stratification, whatever, who could go for that. But it's what sort of surveillance study যাতে রিপোর্ট হবে এটা ইনক্লুড করে একটা মানে পাবলিশ করে কি খুঁজছে সত্যি কথা যে একটা মানে স্ট্যাটিস্টিক্যাল স্ট্রং বেসিস আছে নট দ্যাট is to make the survey. This is just a number, figures. Yeah, a surveillance has a burden of the disease তো বুঝাও সম্ভব না। ন্যাশনাল পলিসি ভালো কাজ হচ্ছে, হ্যাবিট হচ্ছে, বসে নাই আমি এক মিনিট খেলতে বলতে চাই, সেটা হচ্ছে যে সবকিছু যে একটা কেস ডেফিনিশন থাকবে, সেটা সার্ভেলেন্সই হোক বা আমি যদি
কোনো মানে স্টাডি করতে যাই, রিসার্চ করতে যাই, আমাকে একটা কেস ডেফিনিশন সেট করতে হবে, ইনক্লুডিং ইনক্লুশন ক্রাইটেরিয়া, এক্সক্লুশন ক্রাইটেরিয়া, হোয়াট এভার ইট ইজ, ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন, এগুলো। তার মানে একটা কেস ডেফিনিশন শুড বি দেয়ার ইন এভরি রিসার্চ। সার্ভেলেন্সের যে জিনিসগুলো ইয়ার আমরা যেটা প্রেজেন্ট করছি, রিসার্চ করা যাবে না, সেটা রিপোর্ট অ্যাকচুয়ালি, মানে ওরকম রিসার্চ না, পাবলিশ করা হবে সার্ভেলেন্সের বেসিসে। কিন্তু ট্রু রিসার্চ যদি করতে চাই আমাকে উই হ্যাভ টু ওয়েট, স্ট্যাটিস্টিক্যালি স্ট্রঙ্গার একটা বেজ আমাকে খারাপ করতে হয়, বলতে হয়, তাহলে আমাকে ওয়েট করতে হবে সেই স্যাম্পল ক্যালকুলেশন, সেই পাওয়ারের উপরে যতদিন লাগবে। এই জন্য অনেক রিসার্চ দেখা গেল যে 5 বছর চলে গেছে। Thank you, Dr. Mondur. Now I would like to request the chair and co-chair of this session to distribute the certificate of presentation to the oral presenters. Medicine আমাদের actually integrated part in a sense. আমরা যাই কিছু বুঝি না বুঝলে বলে ভাইরাস দিয়ে হয়েছে, বুঝতে পারলে বলেই দিই। হ্যাঁ, আগে যে কোনো অজ্ঞান রোগী হয়তো সোডিয়াম ছিল 110, বললাম এটা ভাইরাস দিয়ে হয়েছে। হ্যাঁ, যখন বমি করে কিন্তু সোডিয়াম কমে গেছে। So virology must come up, so we could find out a lot of issues, a lot of investigations and support that we can make some diagnosis. So I must express my thanks from my heart for inviting me here to be on the dais in front of our legendary virologist, Professor Nuzul Islam, who is my also a teacher when I was a student of CPS in this institute. So thank you so much. Okay, thank you. Dr. Nusrat Mannan. Okay, thank you. Dr. Abu Muhammad Mainuddin Al-Amin. Dr. Samsul Nahar Jali. Now I would like to request Professor Shahina Tabassum, Professor of Virology and Head of the Scientific Committee of the First National Conference of Medical Virology 2019, to present praise to the chair and co-chair of the session. Thank audience for your active participation. Now I am concluding the session 2. I would like to request the Honorable Poster Judges, Professor Dr. Ahmed Abu Saleh, Chairman, Department of Microbiology and Immunology, Bangladesh Sheikh Mujib Medical University, Professor Dr. Muhammad Shariful Alam Zilani, Departmental Head Microbiology, Ibrahim Medical College, and Professor Musbaq Ahmed, Professor Department of Microbiology, Popular Medical College, come on the Dr. Shahid Talukdar, Dr. Muhammad Zahidul Rahman Khan, Dr. Nabila Mahbub, Dr. Afruza Akbar Suji,
Dr. Anindita Paul, Dr. Samsul Nahar Jolly, Dr. Rukhsana Akhtar, Dr. Tania Islam Reshma, Dr. Nazia Hassan Khan, Now, I am head of the scientific committee of the conference to distribute the crest to the honorable Puster judges. এখন সোসাইটি ফর মেডিকেল বায়োলজিস্ট বাংলাদেশ এক আজীবন সদস্যদের সম্মাননা স্মারক প্রদান করার জন্য অধ্যাপক কাজী জুলফিকার মাহমুদ স্যার, অধ্যাপক ডক্টর শাহিনা তাবাসসুম ম্যাম এবং সাধারণ সম্পাদক ডক্টর তারেক মাহবুব খান স্যারকে আমি বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। এক্স ভাইস চ্যান্সেলর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল ইউনিভার্সিটি। আর আমাদের ছাতা আমব্রেলা, সুতরাং স্যার হচ্ছেন অনারি লাইফ মেম্বার। অনারি লাইফ মেম্বার আর সবার ছাতা যেরকম লাগে সবকিছুতেই স্যার আমাদের মাথার উপরে সবসময় থাকবেন এই আশা করি। সুতরাং সেই আশা করে স্যারকে অনারি লাইফ মেম্বারের সার্টিফিকেট দেওয়া হচ্ছে। বিরাট দিন তো আইপিজিএম যে শুরু হলো, আমরা খুব গালাগালি করি না মনম খানকে। মনম খানের নাম শুনছো তোমরা? খুব গালাগালি। উনি বললেন যে হ্যাঁ তোমাদের ওখানে জিন্না পোস্ট আছে, আমাদের কিন্তু নাই কেন? একটা হতো আইপিজিএম। সেই আইপিজিএম এর ফার্স্ট ব্যাচ। কয়জন বেঁচে আছে ফার্স্ট ব্যাচে আমি জানি না। আমি মরে গেলে ওদের সুখী হয়ে যাবে নাকি? আর কেউ আছেন? তারপরে ভাইরোলজি আমরা প্রথম করলাম, তাই না? তারপরে আজকে হলো প্রথম ভাইরোলজিস্টদের প্রথম দিন এই সোসাইটি। অনেক অনেক খুব একটা ভালো একটা দিন। আর তোমরা যদি এত ভাইরোলজিস্ট হয়ে গেছো আর এত সমস্ত, আমি কাকেও ডিপ্রেস করছি না। আমরা শাহানা তো কোশ্চেন করছে ওগুলো ডিপ্রেস করার জন্য, মানে এগুলো ঠিকঠাক করে করো আর কি। কাজ তো শিখে গেছো, এখন কাজ ভালো করে করো। খুব ভালো ভালো কাজ হচ্ছে আমি দেখতেছি। আমি যেটা দেখতেছি, যেসব প্রেজেন্টেশন দেখলাম, তোমরা যদি এখন চেষ্টা করো, তোমরা যদি ইচ্ছা করো, তাহলে তোমরা একেবারে সাংঘাতিক কাজ করতে পারবে। তোমাদের স্ট্রেংথ দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি। আপনি দেখছেন যে হ্যাঁ তোমাদের স্ট্রেংথ হয়ে গেছে। আমরা তো ভাবি না যে এত গ্রো করেছে। হ্যাঁ, সেজন্য আমি ভাবছি কেউ বসে থাকুন, সবাই কাজ করো। শাহানা আমাকে বলছে কি করবো এরকম কি করবো বলো, আসে ওকে ধরো চাপে। হ্যাঁ, কি করবো আমাদের। তারপরে আমার তাহমিনা বলছে যে আমার ওখানে এত জিনিস আছে, আমি এগুলো সাহায্য করতে, তোমাদের লাগলে করো। ওই যে তাহমিনা এখানে বসেছে, আছে তো আছে। এই যে অ্যাটিটিউড, এই অ্যাটিটিউডটা খুব ভালো। আমাদের এখানে কি আমি জানি কাকু শিখাবো। আমি এমসিপিএস ক্লিনিক্যাল প্যাথোলজি কনভেনার ছিলাম অনেক কয়েক বছর। অনেক এক্সামিনারকে আমি বাদ দিয়ে দিয়েছি। কি বলছে, আরে এরা পাস করলে তো আমাদের সঙ্গে কম্পিট করবে। না সরি, আমি আজকে বললাম ওনারা
কিরকম ছিল, আর এখন তাহমিনা কি বলছে, আমার ওখানে আমাকে এটা আছে সেটা আছে এটা আছে, এটা আমার খুব ভালো লাগছে। অনেক ধন্যবাদ। তারেক মাহবুব খান স্যার। এরপরে যারা লাইফ মেম্বার তারা একটু এসে তাড়াতাড়ি অনুষ্ঠান শেষ করতে সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি প্রফেসর ডক্টর সাইফুল্লাহ মুন্সি স্যার। একটু ধরবো। হ্যাঁ সিরিয়াস চলো চলো। ডক্টর আফজালুন্নেসা ম্যাম। লাইন করে সব চলে আসুন। ডক্টর শারমিন সুলতানা। ডক্টর আহমেদ নওশের আলম। ডক্টর মাহমুদা সিদ্দিকা। একটু ধরি। ডক্টর নুসরাত ফাতেমা। ডক্টর নাহিদা সুলতানা। ডক্টর নাহিদা সুলতানা। ডক্টর ফাহমিদা খানম। প্রফেসর ডক্টর মুস্তাক আহমেদ। প্রফেসর ডক্টর তাহমিনা শিরিন। ডক্টর নাবিলা মাহবুব। ডক্টর তারেক মাহবুব খান। ডক্টর তাহমিনা আক্তার। ডক্টর তাহমিনা আক্তার। ভালো। ডক্টর রাশিদা আক্তার খানম। ডক্টর আফরোজা আকবর সুজি। ডক্টর বুশরা তানজিম। ডক্টর খন্দকার মাহবুবা জামিল। 400 কিনে লো। ডক্টর এস এম রাশিদুল ইসলাম। একটু 400 কিনে নিবা। প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ টিপু সুলতান। কুমার পল। নাইস। ডক্টর শারমিন সুলতানা। ডক্টর আয়েশা বেগম। ফটোগ্রাফার। ধরে একটু ধরবো, একটু তাকাবো স্যার সামনে।
ডক্টর ফাহিমউদ্দিন আহমেদ। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। ওরাল এবং পোস্টার প্রেজেন্টেশনে বেস্ট যে দুইজন, একটা ওরাল এবং একটা পোস্টার প্রেজেন্টেশন, এইটা আমরা এতক্ষণে ইভ্যালুয়েশনের পেয়ে গিয়েছি আমরা কারা পেলেন। তো প্রথমে ওরাল প্রেজেন্টেশনের হচ্ছে ওরাল প্রেজেন্টেশন 2 ডক্টর আবু মোহাম্মদ মঈনুদ্দিন। আমাদের এখানে ট্রফি বিতরণ করবে আমাদের স্যার প্রফেসর নজরুল ইসলাম, ওনার হাত থেকে তোমার ট্রফি জানাও। আরো ভালো লাগছে ভবিষ্যতে। খুব ভালো হয়েছে। One of the best moment of my life. আপনাদের মতো মানুষের হাত থেকে এরকম অ্যাপ্রিসিয়েশন। হ্যাঁ, আমরা তো এখানে আরো অনেক তুমি প্রেজেন্ট দিয়ে পাও। এগুলো সব সাইফুল্লাহ দেয়। ধন্যবাদ। আর নেক্সট হচ্ছে পোস্টার প্রেজেন্টেশনে বেস্ট পোস্টার। আমাদের চারজন কিন্তু ইভালুয়েট হচ্ছে, তিনজন ইভালুয়েট হচ্ছিল পোস্টারের জন্য এবং তিনজন ওরালের জন্য। তাদের মার্কিং অনুসারে দেওয়া হচ্ছে। পোস্টারের বেস্ট পোস্টার ইজ বাই ডক্টর নাবিলা মাহবুব। নাবিলা আবার নিয়ে একটা ছেলে নিয়ে যাবো। আমরা তো মেয়ে, আমরা মেয়েদেরই পছন্দ করি। Dr. Nabila Mahmood, winner of the best poster in the first conference of medical microbiology, medical virology. বলতে ভুলে যায়। Thank you and congratulations. Thank you, sir. এখন বন্ধ করে দেন নাকি? এর প্রথম জাতীয় সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন এখানেই শেষ হচ্ছে। আমি সবাইকে মিলন হল এক্সটেনশন কক্ষ থেকে কুপন প্রদর্শন করে লাঞ্চ প্যাকেট সংগ্রহ করার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি। এখন আমি সোসাইটি ফর মেডিকেল ভাইরোলজিস্ট বাংলাদেশ এর সম্মানিত সভাপতি অধ্যাপক কাজী জুলফিকার মাহমুদ স্যারকে সায়েন্টিফিক সেশনের চেয়ারম্যান, কো-চেয়ারম্যান এবং সম্মেলনের মূল বক্তাকে নিয়ে নির্ধারিত স্থানে মধ্যাহ্নভোজে যোগ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। এখানে বলে রাখি, মধ্যাহ্নভোজ শেষে আমাদের সোসাইটি ফর মেডিকেল ভাইরোলজিস্ট বাংলাদেশ এর সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। আমি সমিতির সদস্যদের অনুরোধ করছি সভায় উপস্থিত থাকার জন্য। বিভিন্ন ডের কথা বলবো, এটা কিন্তু আমাদেরই এস্টাবলিশ করতে হবে। ওয়ার্ল্ড এইডস ডে, ওয়ার্ল্ড হেপাটাইটিস ডে, আমার ভালো কেন করবো না? আপনারা আমাদেরই থাকার কথা। আগে ওয়ার্ল্ড এইডস ডে বিভিন্ন মিডিয়া কলেজে আমি যখন মেডিকেল কলেজে ছিলাম তখন ওখানে তো ভাইরাল ড্যামেজ ছিল না, আপনার ভাইরাল ড্যামেজ কিন্তু ওয়ার্ল্ড এইডস ডে পালন করতো। এখন আর করে না স্যার। এখন ওটা প্রথমে কমিউনিটি মেডিসিন নিয়ে নিল, তারপরে এখন স্কিন ফিডি দিয়েছে, এখন স্কিন ফিডি কমিউনিটি মেডিসিন ওরা বিয়ে করে। তারপরে যে ড্যামেজ ওখানে জায়গা খুব কম, কিছু না থাকে। এটা বিভিন্ন ডে, আমাদের যেগুলো ডে আছে এই ডেগুলো আমরা ওখানে নিতে পারবো স্যার। এটা আমরা যদি বুঝতে পারি যে এইগুলোর সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা বেশি, এইচআইভির সঙ্গে সম্পর্ক আমাদেরই বেশি, এর সঙ্গে সম্পর্ক আমাদেরই বেশি। এইটা হলে আমরা আবার নিতে পারবো ডে উদযাপন করার জন্য। কারণ আমাদের সাবজেক্টকে যদি আমরা ডিসমিট করতে চাই, সাবজেক্টকে সবার মধ্যে খুশি দিতে চাই, তাহলে এগুলো বিভিন্ন কাজ করতে হবে। এবং শারীরিকভাবে আমি সবাইকে অনুরোধ করবো, আমরা সম্মিলিতভাবে আমাদের সাবজেক্টটাকে কিভাবে এস্টাবলিশ করা যায়, আমাদের সাবজেক্টে আরো উন্নততর। কারণ আজকে আমি যখন প্রথম 1994 স্যার যখন প্রথম মাইক্রোবায়োলজি ডিপার্টমেন্ট খুলে ভাইরোলজি ডিপার্টমেন্ট খুলে মাইক্রোবায়োলজি থেকে আলাদা করি, আমি সেই প্রথম ব্যাচে প্রথম ব্যাচে আমরা তিনজন ভর্তি হয়েছিলাম। আমি শকুল্লাহ আর সাইদ নামে একজন প্রাইভেট ছিলেন। সাইদ কমপ্লিট করে চলে গেছে, শকুল্লাহ ভাই এখানে আজকে নাই, আর আমি ছিলাম। পরের ব্যাচে তাহমিনা আসে, শানারা আসে, আর আব্দুল রহিম মোল্লা। তা আমরা তো তখন মাত্র দুজন ছিলাম, সব মাইক্রোবায়োলজিস্ট। তো মাইক্রোবায়োলজি থেকেই তো আমরা আজকে এখানে অ্যাক্সেস হচ্ছে আমার 7 জন মেম্বার। এটা একটা বিরাট অ্যাচিভমেন্ট যে আমরা আজকে কথা বলতে এখানে দাঁড়িয়ে আছি। কিন্তু এই ভাইরাসটির দিকে যদি আমরা সবাই একত্রিত হয়ে কাজ না করি, আমি যেটা বলি যে সবাই আমরা ইউনাইটেড হয়ে কাজ করবো, আমরা সবাই সবার জন্য কাজ করবো, সবাই যাতে আমাদের এই সাবজেক্টটা আরো উন্নত হয়, আমরা আরো নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারি সবার মাঝে ভাইরাস হিসেবে এই আশা আমি
ব্যক্ত করবো এবং এক্সিকিউটিভ কমিটির কাছে আমি করবো। এইভাবে কিভাবে প্রোগ্রাম নেওয়া যাবে সম্পূর্ণ প্রোগ্রাম নিয়ে আমাদের সার্ভিসকে এগিয়ে নিয়ে যাবো। ধন্যবাদ সবাই। ধন্যবাদ ভাই। আমাদের আরো কারণকে ওভারকাম না করতে পারলে আমাদের এই সংগঠনটা যে অবস্থায় আছে একটা ছোট, আমি বলতে চাই যে প্রস্ফুটিত হচ্ছে না এই অবস্থা। এই ধরনের ছোটখাটো বিষয়গুলো এই যে আমরা যদি একসাথে কাজ করতে পারি তাহলে এটা একটা কম্প্যাক্ট এবং স্ট্রং অর্গানাইজেশন হবে। আমি ম্যাডাম কিছু বলবো করার জন্য প্রথমবারের জন্য ভাইরোলজির প্রোগ্রাম এত সুন্দর হবে আসলে আমিও চিন্তা করিনি, মানে যা চিন্তা করে যাচ্ছি তার থেকে অনেক ভালো কিছু প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে টিপু ভাই আমার আর টিপু ভাই দুঃখের কথা বলছে, আমি আশা করবো যে আমাদের জুনিয়র ছোট ভাই বোনরা এই দুঃখের মধ্যে আর করবে না, মানে স্মুথলি তারা তাদের লাইফটাকে কাটাতে পারবে। আর 3 নম্বর কথা হচ্ছে যে অন্য আমাদের অবস্থাটা এখন এরকম যে আমরা মাইক্রোবায়োলজি পারি না, বায়োলজি তো না, ক্লাস হলে কোনো কিছুই না, কিন্তু বঙ্গবন্ধুতে যেহেতু বায়োলজি একটা সাব ডিপার্টমেন্ট আছে, অন্যান্য সাবজেক্টের টিচাররা কিন্তু বঙ্গবন্ধুতে তারা মডারেটর হিসাবেও আসে, তারা এক্সামিনার হিসাবে আসে, তারা থিসিস পরীক্ষার সময় তারা এক্সামিনার হিসাবে আসে। কিন্তু বায়োলজি ডিপার্টমেন্ট থেকে আমরা তো আসলে প্রথম ব্যাচেরই বলতে গেলে আমরা একসাথে পাস করছি, আমরা টিপু ভাইরা, সেখান থেকে এই পর্যন্ত এই ধরনের কোনো কিছু আসলে ডিপার্টমেন্ট থেকে আমরা পাই নাই। আরেকটা জিনিস, আমাদের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমের ফ্যাসিলিটিস আছে, আইডিসির আমি বলবো যে অনেক ভালো ফ্যাসিলিটিসই আছে, এবং আমার ধারণা যে যারা বায়োলজিতে পোস্ট গ্রাজুয়েশন করছেন তারাও কিছু কিছু জানেন। তো আমরা এটাও মানে আমি ইনভাইট করবো আসলে সবাই, মানে যারা করতে চাচ্ছেন, রিসার্চ করতে চাচ্ছেন কিংবা থিসিস পার্টে আছেন, ওনাদের যদি কোনো রকমের ইনস্ট্রুমেন্টস হোক বা যে কোনো রকমের যদি সহযোগিতা লাগে আমাদের এখানে আসবেন, আমি কিংবা আমার ডিপার্টমেন্টের সবাই চেষ্টা করবো যাতে সেইগুলো সাকসেসফুলি তারা করতে পারে। এবং যদি স্টুডেন্ট শেয়ার করতে পারে থিসিস পার্টে অ্যাটলিস্ট রিসার্চের এই কম্পোনেন্টটা আইডিসিআরে করবো, মানে তাদের সবাইকে আমি ওয়েলকাম জানাই। এবং তাহলে হবে কি আমাদের মধ্যে একটা মানে রিলেশনটাও খুব ভালো হবে, আমরা জানবো যে কে কোথায় কী করছে, এবং যে রিসোর্স মোবিলাইজেশন বলেন যা কিছু বলেন সব কিছুতেই এটা সাহায্য করবে। থ্যাংক ইউ। রিগার্ডিং এক্সামিনেশন যেটা বললেন স্যার, এইটা ঢাকা ইউনিভার্সিটির কথা হয়তো বলছে, আমি তো চিটাং মেডিকেল ইউনিভার্সিটি আন্ডারে আমাদের, আমি কিন্তু ওখানে আজকে মাইক্রোবায়োলজি প্রফেসর হওয়ার আগে ওখানে বায়োলজি হিসাবেই ছিলাম, হিসাবেও ছিলাম, ওখানে কিন্তু সব জায়গাতে আমাকে এক্সামিন করতেছে, চিটাং ইউনিভার্সিটির ট্র্যাডিশনটা আছে। আমি মাইক্রোবায়োলজি পরীক্ষা নিতাম, ভাইরোলজি পরীক্ষা নিতাম, আর ভাইরোলজি সম্পর্কে আমি নিতাম, মাইক্রোবায়োলজি পরীক্ষাও নিতাম, এখনো এই জন্য এটা খুব সহজ ছাড়। যদি আপনারা যারা আছেন এগ্রি করতে, এটা যদি ইউনিভার্সিটি এক্সামিনেশন লিস্ট করার সময় বলে যে এরা মাইক্রোবায়োলজি বায়োলজি রিলেটেড সাবজেক্টের একজন হতে পারবে, এটা মনে করলে এটা সমস্যা খুব সহজই। কিন্তু বিএসএলএম এরও কোনো এক্সামিনেশন হতে পারে, হ্যাঁ বিএসএলএম হতে দিতে এটা সহজই করা যায়। যখন যাবে তারপরে আচ্ছা, আমাদের পরের এজেন্ডা আসলে আমরা এখানে যদি সার্ভিস দিতে পারি, আমাদের সাবজেক্টটা দিয়ে মানুষের যদি আমরা সেবা করতে পারি তাহলে আমাদের দাম, তা না হলে কোনো দাম। সুতরাং আমাদের কতগুলা জায়গা ঠিক করতে হবে, কোথায় কোথায় আমাদের ইনপুট দিতে হবে। যেরকম আমি বললাম যে হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস সেরকম স্ট্রেস দিতে, কারণ হাফ অফ দি পপুলেশন এবং তাদের সার্ভাইকাল ক্যান্সার সঙ্গে যদি আমরা নিজেদেরকে জড়িত না করি তাহলে আমরা নিজেরাই নিজেদের দাম কমাই দিচ্ছি, আমরা ইউজলেস হয়ে যাচ্ছি। তারপরে হেপাটাইটিস, হোল গ্রুপ অফ ভাইরাস, হেপাটাইটিস ই ভাইরাসটা যেটা, সেটা আমি জানি না, সেই ইনফরমেশন এখন আসে না, ডক্টর মামুন সাহেব জানেন যে হেপাটাইটিস ই ভাইরাস ইনফেকশন যদি প্রেগনেন্সি তাহলে পার্মানেন্ট হেপাটাইটিস হয়। এছাড়াও পার্মানেন্ট হেপাটাইটিস না হলেও হেপাটাইটিস ই ভাইরাস ইনফেকশন যদি হয় তাহলে স্টিল বার্থ হতে পারে, পোস্টপার্টাম অ্যান্টিপার্টাম হিউমেরেজ হতে পারে, নানান কমপ্লিকেশন হতে পারে। তো
সুতরাং হেপাটাইটিস ই ভাইরাসটা কে প্রেগন্যান্সি স্ক্রিনিং এর মধ্যে ঢুকে থাকে। কেবল এটা আমাদের সোসাইটির কাজ, ওদেরকে বুঝাতে হবে যে এটা না হলে তোমরা ম্যাটারনাল মর্টালিটি কমাতে হবে। মর্টালিটি কমাতে গেলে হেপাটাইটিস ই ভাইরাস এইভাবে এক একটা ভাইরাস কিভাবে অ্যাপ্লাইড সাইডে আমরা আমাদের নলেজটাকে ইউজ করতে পারি সেইভাবে আমাদের উদ্যোগ নিতে হবে। হ্যাঁ, সেইভাবে আপনারা চিন্তা করে আলোচনা হ্যাঁ, আমাদের তো সবাইকে ইউজ করতে হবে। গাইনোকোলজিস্টদের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব, তারপরে মেডিসিনের যারা তাদের সঙ্গে যেরকম আর্লি ডায়াগনোসিস অফ হেপাটোমাতে একটা হলো যে ডিমিথাইলেশন অফ ডিএনএ যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা অনেক আর্লি ডায়াগনোসিস অফ হেপাটোমা করতে পারি। এটা অলরেডি হংকং এর এক প্রফেসর ওটা কি জানি বলে, ব্যবসা করার জন্য যিনি কি বলে এই রেজিস্ট্রি করে এটা করে ফেলছে কি প্যাটেন্ট করে ফেলেছে। অর্থাৎ আর এই লিভার ওটা কি বলে যেন বায়োপসি করতে হবে, লিভার বায়োপসি করতে হবে না, শুধু পেরিফেরাল ব্লাড টেস্ট করলেই বোঝা যাবে যে লিভারে ক্যান্সার হচ্ছে কি। তাহলে আমাদের অনেকগুলো জায়গায় আমরা আমাদেরকে ইউটিলাইজ করি এইভাবে আলোচনাটা। থ্যাংক ইউ স্যার। আসলে যারা আছে এখানে অনেকটি পার্টিসিপেন্ট আছে, তাদেরও যে একটা বিশেষ প্রবলেম আছে। আমি মনে করি যে ডিপার্টমেন্ট হওয়া সত্ত্বেও সেই সকল জায়গায় আসলে কাজ সেভাবে করা যাচ্ছে না। অনেক জায়গায় আপনারা কিছু হয় নতুন পোস্টে আসি লেকচারার হিসেবে করে প্রমোশনে 2016 সালের মার্চ মাসে আমাদের যখন প্রমোশন হয় ফার্স্ট টাইম, যখন একটা ব্রড স্পেকট্রাম প্রমোশন হয়, তার মধ্যে আমি প্রমোটেড হয়ে কিন্তু পোস্ট পেয়েছি আসলে ক্লাস পাইনি, এটা একটা। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে আসলে আমরা লার্জ স্কেলে কিছু করতে চাইলেও এখানে সুযোগটা ওইভাবে আমরা স্যার আসলে পাচ্ছি না যে আমি ক্লাস নিতে চাই। আমি একটা রিমোর আছে যে ক্লাস নিতে পারি না। তো স্যার এটা থেকে আসলে সমস্যাটা থেকে উত্তরণের একটা পথ বের করতে হবে। আমরা এখন ক্লিনিক্যাল এমডি ক্লিনিক্যাল প্যাথোলজি ওদের কিছু ক্লাস সাধারণত নভেম্বরের দিকে পাই। মাঝখানে ডিপ্লোমা পেডিয়াট্রিক্সের একটা ক্লাস আমরা পেতাম, কিন্তু এখন লাস্ট 2 ইয়ার্স আমরা পাই নাই। আর মাঝখানে মনিরা ম্যাডাম থাকতে ওনাকে লেকচার গ্যালারিতে কিছু ক্লাস দেওয়া হয়েছিল, মানে অল্প পরিসরে ভাইরোলজি অল্প একটু দেওয়া হয়েছিল। তো এখন লাস্ট এটা পেয়েছিলেন যে আমরা যখন প্রিন্সিপাল স্যারের সাথে দেখা করি তখন হচ্ছে এইচআইভি এর উপরে 2টা লেকচার আমরা পেয়েছি। তো স্যার আসলে আমরা ক্লাস নিতে পারি কি পারি না এখন এটা এখন আপনাদের উপর। তো আমি এখান থেকে একটু ডিমান্ড করবো যে আমরা তো ঢাকা মেডিকেল থেকে ডিএসসি মেমোরিয়াল খুব কাছে, তো আমাদেরকে মানে কোনো অবস্থায় পোস্ট গ্রাজুয়েশনে 1-2টা ক্লাস এখানে দেওয়া যায়, অন্তত আমি আমার পার্সোনাল অপিনিয়ন এটা, সবার পক্ষ থেকে বলতেছি না, আমি পার্সোনালি এটা বলতেছি। কারণ মনিরা ম্যাডামের কিছু ক্লাস আমি আইএসটি এবং আমাকে ওখানে অ্যাপ্রিশিয়েট করেছিল। তো সেই হিসাবে ম্যাম আছেন, স্যার আছেন, বিএসসি মধ্যে এইভাবে ক্লাস কিছু মানে আমাদেরকে টেস্ট হিসাবে বা আমাদেরকে প্রিপেয়ার করার জন্য, আমরা বলবো না যে আমরা পারি, আমরা শিখতে, আমার দিক থেকে আমি বলবো শিখতে চাই, এটা একটা। আর একটা হচ্ছে যে আমাদের মামুন স্যার তো প্রচুর আমাদেরকে যন্ত্রপাতি দিয়েই গেছেন, কিন্তু রিয়েজেন্ট স্যার আসলে আমরা পাই না, এটা একটা সমস্যা। যে যখন যেটা ম্যাচ করতে হবে সেই অনুযায়ী আসলে আমরা কিট পাই। যেমন এসপিভি করতে যেয়ে দেখা গেল স্যার মানে যন্ত্রপাতি ঠিক আছে তো আছে তো স্যার যন্ত্রপাতি নেই, মানে এইরকম হয়ে যায়। তো এই জায়গাগুলো একটু দেখা। আর আরেকটা যেটা আমি বলতে চাই যে আমাদের পোস্ট গ্রেড হয়েছে, আমরা একটা ব্যাচ প্রমোশন পেয়েছি, এই ব্যাচে ভাইরোলজি কোনো প্রমোশন হয় নাই। লাস্ট যে অর্ডারটা জিওটা আসলো সেখানে ভাইরোলজি কিন্তু এলিজিবল ছিল, কিন্তু স্যার সেখানে পোস্ট বিপিসিটা হয় নাই। তো স্যার এটা যদি আটকে যায়, মানে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর যদি লেকচারার বা মেডিকেল অফিসার থেকে হতে না পারে, তাহলে স্যার পরেরটাতে কি হবে?
আর আমরা যারা তারাই বা অ্যাসোসিয়েট হবো, সেই জায়গায় শুধু স্যার বাড়ানোর একটা ব্যাপারও আছে। তো আপনারা বড়রা যদি আমাদেরকে গাইড করেন এটাকে ফার্দার, কারণ আমরা ভাইরোলজিস্ট বের হচ্ছি, নিয়ার অ্যাবাউট হাফ হচ্ছে আমাদের মেডিকেল গভর্নমেন্ট সাইড থেকে আসে, হাফ আসি বেসরকারি থেকে। তো নন গভর্নমেন্টদের যেরকম সুযোগ সুবিধার দরকার, ঠিক একইভাবে আমরা যারা গভর্নমেন্ট আছি তাদেরও এই জায়গাগুলোতে একটু সুযোগ সুবিধার ব্যাপারগুলো স্যার, মানে আমার এটা প্রপোজাল যে নেক্সট এক ইয়ারের জন্য না, এটা হচ্ছে যে ফার্দার যে প্রপোজ যে আমাদের একজন ভাইরোলজি প্রফেসর পোস্ট, তো লাস্ট ইয়ারতে হয়েছেন 4 জন, তাহলে কি একজন যাবেন বাকি 3 জন ভাগ করে যাবেন? তারা কি তাহলে প্রফেসর হবেন না? বা আমরা 8 জন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হয়েছি, 4টা পোস্ট এখন আমার তাহলে অ্যাসোসিয়েটেড খালি আছে, তাহলে আমরা কি করব? মানে এই যে জ্যাম হয়ে যাচ্ছে, এই জ্যামটা সারানোর জন্য মানে আপনাদের পক্ষ থেকে স্যার কোনো উদ্যোগ বা কোনো পরামর্শ অথবা আমাদেরকে গাইড করে কোন দিকে আগায় নেওয়ার ব্যাপারটা স্যার। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ undergraduate plus microbiology ঠিক আছে। যে 12 আওয়ার ক্লাস আছে সেটা মাইক্রোবায়োলজি। হ্যাঁ, ওই বললাম যে এই বছর শুধুমাত্র আমরা খান আবুল কালাম আজাদ স্যারের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম একটা অকেশনে, তখন বলাতে একটা মানে সেশন অর্থাৎ এইচআইভি 2টা ক্লাস সেটার ব্যাপার নিয়েছে। কারণ এখন আমরা 3 জন এপি আছি, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর আছে আমরা 3 জন, মানে ক্লাস দেওয়ার মতো। আর ভাইরোলজি পাস করা থাকা অবস্থায় ভাইরোলজি ক্লাস তো ভাইরোলজি দিতে হবে। মরিয়ম ম্যাডাম বাংলাদেশে নাই, কিন্তু আমরা 3 জন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর আছি, লেকচারার আছে ও পাস করা, ও এবি পাস করা, ভাইরোলজিতে 4 জন আছে পাস করা। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমরা একটা পয়েন্ট বুঝতে পারছি, এটা নিয়ে কমেন্ট করবেন পরে। আর কারো কোনো ইস্যু আছে নাকি রিগার্ডিং দ্য অর্গানাইজেশন এন্ড এটসেট্রা লাইক দ্যাট? তাহলে আমি একটু রিকোয়েস্ট করব প্রফেসর মুজাহিদ স্যারকে ফ্রম এডুকেশন in the hand of molecular biologist and biochemist এবং ডেন্টিস্ট থেকে চলে গেছে। তো আমি যা শুনলাম শুনে আমার কাছে অবাক লাগলো যে বায়োলজি ক্লাস কেন বায়োলজিস্টটা নিবে না, এবং সেখানে শুধু ডিজিজ পড়াবে কেন এইচআইভি। বায়োলজি পড়াতে হবে ফ্রম দি বিগিনিং, ফ্রম দি ইনসেপশন থেকে পড়াতে হবে টু গিভ এ প্রপার নলেজ টু দি বায়োলজি স্টুডেন্টকে। আন্ডারগ্রাজুয়েটে কিছু ক্লাস দিতে হবে, কারণ বিদেশে সব জায়গায় আন্ডারগ্রাজুয়েটে বায়োলজি পড়ানো, এবং পোস্ট গ্রাজুয়েশন থাকতেই হবে যে পোস্ট গ্রাজুয়েট করবে বায়োলজিতে, তার তো প্রেফারেন্সিয়াল ফিল্ড রয়েই গেছে, কিন্তু পড়াতে হবে আন্ডারগ্রাজুয়েটে বায়োলজি। ইট হ্যাজ টু বি এ ম্যান্ডেটরি মিনিমাম কিছু কনসেপশন দেওয়ার জন্য সিস্টেম্যাটিক্যালি। এইটা আমার সাজেশন। আর একটা প্রবলেম যেটা মেডিকেল বায়োলজি বেলায় পড়া প্রযোজ্য হবে কিনা, কিন্তু আই ফিল এ স্ট্রং লিঙ্কেজ বিটুইন অ্যানিমেল বায়োলজি এবং হিউম্যান বায়োলজি করা যায় কিনা আপনাদের থ্রুতে, কারণ আমরা মাইমিসিং এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটিতে মোস্ট অফ দি হিউম্যান ভাইরাস নিয়ে আমরা বেশি কাজ করতেছি এখন এট দি প্রেজেন্ট মোমেন্ট, কারণ আমাদের অনেক গ্রান্ট আছে, ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন, ইউএসডিএফ থেকে, কেজিএফ থেকে। তো প্রফেসর যারা বিদেশ থেকে কাজ করে আসছেন তারা সবাই অন পাবলিক হেলথ পয়েন্ট অফ ভিউতে বায়োলজি ফোকাস করে কাজ করতেছে। সেইভাবে একটা প্ল্যাটফর্ম করা যায় কিনা আপনাদের সাথে ইন্টিগ্রেট করার জন্য, তাহলে প্রবাবলি বায়োলজিস্ট উইল বি প্রফাউন্ড এবং খুব ডেভেলপও করবে, যারা বিদেশে প্রায় দেখা যায় যে এই কাজগুলি জয়েন্টলি করা হয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে। এটি আমরা সাজেশন। আমাদের যে জুনোসিসটা আছে যেটা সেটা সেটা স্ট্রেংথেন কারো কোনো কমেন্ট? থ্যাংক ইউ। তাহলে আমি এখন আমাদের যে খাওয়ার পরে এত সুন্দর খাওয়ার পরে ঘুমিয়ে যাচ্ছে না, সবাই এই অনুষ্ঠান উপভোগ করার জন্য বসে আছে, সেই জন্য আমি খারাপ দিকে কিছু আজকে বলতে চাচ্ছিলাম না। ঢাকা মেডিকেল কলেজে মাইক্রোবায়োলজি থেকে আমি যখন হেড, তখন বায়োলজিকে আমি নিজে ক্লাস দিয়েছিলাম, তার আউটকাম কি হয়েছে আমি নিজে জানি, সুতরাং আমি সেই সমস্ত কথাই যেতে চাই না। পরবর্তীতে আমি আসার পরে বলেছে আমাকে, আমি জামানকে বলেছি, এবং তারপরে
লাস্ট মাইক্রোবায়োলজি সোসাইটি মিটিং এ একটা ডিসিশন হয় যে কিছু কিছু ক্লাস ভাইরোলজিকে দিয়ে দেওয়া হবে, সেই হিসেবে দেওয়া হচ্ছে। প্রমোশনের ব্যাপারে আমাকে মিনিস্ট্রি থেকে বলা হয়েছে যে আপনার 8টা মেডিকেল কলেজে কয়টা জায়গায় বায়োলজিস্ট আছে। ভিসি সাহেব যেটা আজকেও বললেন যে সবাই ঢাকায় থাকতে চায়, ঢাকার বাইরে গেলে সে আর মাইক্রোবায়োলজিস্ট না। তখন যদি মাইক্রোবায়োলজি ঢাকার মধ্যে যে কোনো জায়গা, তার নিজের সাবজেক্ট ভাইরোলজিস্ট হয়ে যদি তাকে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসেবে কোথাও দেওয়া যায়, বলে না আমি তো মাইক্রোবায়োলজিতেই আছি, আমি ভালোই আছি, বা আমি অন্য সাবজেক্টে আছি, কমিউনিটি মেডিসিনে আছি, তাও আমি ঢাকায় আছি, আমি ভালো আছি। কারণ ঢাকার মধ্যে কমিউনিটি মেডিসিনে পোস্টিং নিয়ে ভাইরোলজিস্ট বসে আছে, কিন্তু ঢাকার বাইরে যে সমস্ত জায়গা খালি আছে গভর্নমেন্টে, সেই সমস্ত জায়গায় কেউ যাচ্ছে না। তাই এটাও দুঃখজনক। এই জিনিসগুলি কিন্তু সরকার করে দেবে। আমি অনেকবার বলেছি, তবু আরেকবার বলি, আমি যখন রাজশাহীতে পোস্টিং নিয়ে যাই মাইক্রোবায়োলজিতে, তখন কেবল প্যাথোলজি আর মাইক্রোবায়োলজি ভাগ হয়েছে। আমাকে ঢাকা থেকে দায়িত্ব দেওয়া হলো যে মাইক্রোবায়োলজি ডিপার্টমেন্টটা আলাদা করতে হবে। তো ওখানে ছিল হচ্ছে রাজশাহীতে ইফতেকার সোজা বলেছে আমি পারবো না, কারণ প্যাথোলজি প্রফেসর আমার ডাইরেক্ট টিচার, আমার আত্মীয়, উনি আমার প্রিন্সিপাল। আমি যে দেখলাম এটা অসম্ভব ব্যাপার, আমি 3 মাসের মধ্যে ডিপার্টমেন্ট ভাগ করে দিয়েছি। কারণ আমি যদি কাজ করতে পারি, আমি কালচার প্লেটগুলি নিজে রিড করতাম, প্যাথোলজিস্ট রিড করেছে, সেটা যে ঠিক হয়নি আমি প্রমাণ করেছি। আমি ঢাকা মেডিকেল কলেজে যে জিনিসপত্র রেখে এসেছি, এবং আমি দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় আমি বলতে পারি রিয়েজেন্ট পাওয়া খুব কঠিন কাজ না। এবং বর্তমানের যে প্রিন্সিপাল অত্যন্ত ডাইনামিক, তাকে বুঝাতে পারে মাইক্রোবায়োলজি এখনো রিয়েজেন্ট এত টাকা আসে, কারণ আমি এখনো মাইক্রোবায়োলজি পরীক্ষা নিতে যাই, থিসিস দেখি, তবে বায়োলজিতে আসবে না এটা আমি বিশ্বাস করি না। যে যতই বলুক আমি নিজে বিশ্বাস করি না, কারণ গভর্নমেন্ট টাকা নিয়ে বসে আছে। এবং সেখানে ক্লিনিশিয়ানদেরকে বুঝাতে হবে যে আমরা এটা করতে পারি, সেই জিনিসগুলি না বললে হবে না। 2 নম্বর কথা হচ্ছে এক্সামিনার বা বায়োলজিস্টদের। কিছুদিন আগেও এখানে মোস্তাক সাহেব আছেন, উনি নিজেও স্বীকার করবেন, উনি বায়োলজিতে যখন পড়েছেন ওনাকে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডিন সাহেব দিতে চাননি। পরবর্তীতে সেই ইসমাইল সাহেবকে আমি কনভিন্স করতে পেরেছি যে বায়োলজিস্টদের প্রমোশন দেওয়া যেতে পারে প্রাইভেটে, এবং উনি দিয়েছেন। আমি উনাকে বলে বুঝাতে পেরেছি বায়োলজিস্টরা আন্ডার গ্রাজুয়েটে এক্সামিনার হতে পারবে, উনি সেটাও ওপেন করেছেন। কিন্তু উনি একটা কথা আমাকে তখন বলেছিলেন যে ঢাকার বাইরে পাঠালে তারা যাবে তো, কারণ প্রথম দিকে ঢাকার মধ্যে এক্সামিনার দেওয়া কঠিন, ঢাকার বাইরে পাঠায় আপনি তাদেরকে কনভিন্স করেন। আমি তাকেই কনভিন্স করবো যে আপনি বরিশাল যান, আপনি ফরিদপুর যান, অনেকেই হয়তো যেতে চাবে না। আজকেও আমি ডিন সাহেবের সাথে সকালবেলাও কথা বলেছি, ডিএমডিসি প্রেসিডেন্টের সাথে আমি আগেও কথা বলেছিলাম, আজকেও বললাম, উনি আমাকে কিছু অ্যাডভাইস করেছেন। আমরা চেষ্টা করব যাতে ভাইরোলজিস্টরা কিছু অফিসিয়াল ক্লাস পায়, কারণ একটা কথা সত্যি, কার্ডিওলজিস্টরাও মেডিসিনের ক্লাস নিতে চায় আন্ডার গ্রাজুয়েটে, উনিও সেই কথা তুললেন, রেসপিরেটরি মেডিসিন, হেপাটোলজিরা আলাদা ক্লাস নিতে চায়। এটা আন্ডার গ্রাজুয়েটে ছাত্রদের জন্য কতটা প্রযোজ্য হবে ওটা বিরাট একটা বিষয়। সেই জন্য উনি চিন্তা করেও বললেন আমরা চেষ্টা করব কিছু বায়োলজি ক্লাস ভাইরোলজিস্টদের দেওয়া যায় কিনা, আপনারা লেখেন, আমরা দেখব। এবং নিউ কোর্স কারিকুলাম একটা হচ্ছে, হতেও এখনো সময় লাগবে, একটা কোর্স হতে লাগে 10 বছর। আমি নিউ কোর্স কারিকুলামের সাথে একটু ইনভলভ, সেই জন্য আমি সেখানে ইনকর্পোরেট করার চেষ্টা করব বায়োলজি ক্লাস আরো বাড়ানো, এবং বায়োলজিস্টরা যাতে ক্লাসগুলি পায় সেই ব্যাপার দেখতে। সুতরাং এত আগেই যদি হয়ে যাও জুনিয়ররা, সিনিয়র টিপুর অনেক দুঃখ থাকতে পারে,
যে সে ভাইরোলজিতে করে ভাইরোলজিস্ট হিসাবে প্রফেসর হলে হয়তো খুশি হতো, কিন্তু মাইক্রোবায়োলজিস্ট হয়েছে সেটা আমি স্বীকার করি। তখন পোস্ট ছিল না, তখন উঠারও হয়তো অবস্থা ছিল না, তারপর হয়তো কেউ বাধা দিয়েছে, সেটা সত্যি দুঃখজনক, আমি জানতাম না, আজকে জানলাম। এনিওয়ে, তবু আমি আশা করব যে বায়োলজিস্টদের জন্য ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল, যদি তোমরা নিজেদের পারো যে তোমরা বিশেষায়িত ডাক্তার, নাহলে কেউ তার জায়গা ছেড়ে দেয় না, জায়গা দখল করতে হবে। সুতরাং জায়গা দখল না করলে, জায়গা নিজের থেকে তার জায়গা ছেড়ে দেবে, এটা সম্ভব না। আর আমি মনে করি যে ধীরে ধীরে আমাদের বায়োলজিস্টরা যদি ক্লিনিক্যাল বায়োলজিস্ট হয়, তাহলে তারাও নিজেদের স্থান আরো দখল করতে পারবে। আমাকে অনুরোধ করলেন মাইক্রোবায়োলজিটা আপনি ক্লিনিক্যাল করে দেন, আমি আপনাকে দায়িত্ব দেবো, আপনি করে দেন। তা তারাও কিন্তু চিন্তা করছে। তা সেখানেও আমি বলবো যে আমাদের মাইক্রোবায়োলজিস্টরাই কিন্তু ওটা নিতে রাজি না। এখন কিন্তু ক্লিনিশিয়ানরা ফিল করে যে মাইক্রোবায়োলজিস্টরা ক্লিনিক্যাল সাইডে যাওয়া উচিত, কিন্তু মাইক্রোবায়োলজিস্টরাই মনে করে যে ওটার মধ্যে গেলে আমাদের বিপদ আছে। জুনিয়ররা চায়, কিন্তু সিনিয়ররা চায়নি একসময়। আমি অনেক লড়াই করেছিলাম এই সময়, আমি সেটাতেও অনেক ফ্রাস্ট্রেটেড, কিন্তু এখন যেটা আমাকে বলতে যাচ্ছে সেটা আমার করার ক্ষমতার বাইরে। আমি এখন রিটায়ার্ড, সুতরাং সেই ক্ষমতা নেই, আর আমি ওগুলি করতেও চাই না। তবু আমি মনে করি যে বায়োলজিস্টরা একত্রিত হয়ে যদি আগাও, তাহলে এটা সম্ভব। বায়োলজিস্টরা নিজেদের থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার, আপনার ভ্যালুয়েবল কমেন্টের জন্য। আমাদের মনে হয় আমরা অলমোস্ট এন্ড অফ আওয়ার মিটিং টুডে। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান ফর পার্টিসিপেটিং ইন দিস মিটিং। আমরা আগামী বছর আবার ইনশাআল্লাহ এরকম আরেকটা মিটিংয়ে সমবেত হব। আর এর মধ্যে আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করবো যে যে এই সংগঠনটা হলো, এবং আজকে আমাদের অনুষ্ঠান আমরা অলরেডি করেছি, সামনে আর আজকে ইভিনিং আরো একটা জমজমাট প্রোগ্রাম আছে আমাদের। তো সেরকম ভাবে আমরা যাতে কম্প্যাক্ট থাকি এবং আমরা আমাদের সংগঠনটাকে এগিয়ে নিয়ে যাই। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আর একটা শেষ কথা, আমি আজকেই খবর পেয়েছি যারা সরকারে আছে তাদের হয়তো প্রমোশন খুব শীঘ্রই হবে, তাদের ফাইল আবার নাড়াচাড়া হচ্ছে আমি জানি। সুতরাং খুব শীঘ্রই তাদেরকে প্রমোশন দেওয়া হবে, কিন্তু তাদের নিজ জায়গায় সরকার কিন্তু পরবর্তীতে কি ব্যবস্থা দেবে আমি জানি না। টিপু সুলতান ভাইয়ের একটা ইয়ে আছে না, পরে না পরে না, এক্সিকিউটিভ কমিটিটা বলে আচ্ছা এক্সিকিউটিভ কমিটি প্রেসিডেন্ট হচ্ছে প্রফেসর ডক্টর কাজী জুলফিকার মামুন, ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ডক্টর শাহিনা তাবাসসুম ম্যাডাম, জেনারেল সেক্রেটারি বর্তমানে 2009 এর জন্য ডক্টর তারেক মাহবুব খান, জয়েন্ট সেক্রেটারি ডক্টর ফাহমিদা খানম, প্রফেসর ডক্টর কাজী জুলফিকার মামুন, ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ডক্টর শাহিনা তাবাসসুম, জেনারেল সেক্রেটারি ডক্টর তারেক মাহবুব খান, আমি এখানে, জয়েন্ট সেক্রেটারি ডক্টর ফাহমিদা খানম, ট্রেজারার ডক্টর আহমেদ নওশের আলম, অর্গানাইজিং সেক্রেটারি হচ্ছে আমি তারেক মাহবুব খান। আমি আসলে অরিজিনালি এই পদটাতে ছিলাম। সায়েন্টিফিক অ্যান্ড পাবলিক ডক্টর সাইফ উল্লাহ মুন্সি, অফিস সেক্রেটারি ডক্টর রাবেয়া শারমিন, কালচারাল অ্যান্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সেক্রেটারি ডক্টর মুনিরা জাহান, তাদের নাম এখন বলছি, ডক্টর আফজালুল নেসা, ম্যাডাম একটু করে আসতে হবে, প্রফেসর ডক্টর মুস্তাক আহমেদ, ডক্টর শারমিন সুলতানা, ডক্টর মঞ্জুর হোসেন খান, ডক্টর রুখসানা রায়হান,
বুশরা তানজিম। আর আমাদের এই সোসাইটির অ্যাডভাইজার প্রফেসর ডক্টর নজরুল ইসলাম স্যার। আপনি লাইভ প্রেসিডেন্ট করে দিই। ওকে, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। না স্যার, এখানে আমি প্রেসিডেন্ট 2 বছর আর আপনার অ্যাডভাইসার লাইক আজকে ছোট্ট একটি ঘোষণা, ডিনার আমরা সবাই জিন্ডিয়ানে চলে আসবো সন্ধ্যা 6টায়, জিন্ডিয়ান 27 নম্বরে। মানে 6টায় বললে বাঙালি টাইম তো, সবাই 7টায় আসবে। মানে 7টা 6টা 6:30 যত আগে আসে। আর রেফারেল ড্র হবে ওখানে, আপনাদের যে রেজিস্ট্রেশন কার্ডটা দেওয়া হয়েছিল সেটা নিয়ে আসবেন, ছোট যে রেজিস্ট্রেশনের অংশ সেটা নিয়ে আসবেন কাইন্ডলি। ধন্যবাদ সবাইকে।